Hi friends, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஷேர்ஸ் அண்ட் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ஷேர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துடலாம். அக்கார்டிங் டு த செக்ஷன் 246 of Companies Act 2013 படி the capital of a company is divided into the number of units called shares. இதில் 2 types of shares இருக்குது, preference shares and equity shares. ஃபஸ்ட்டு இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துடலாம். The share capital of company is divided into number of units called shares. Each share has a value called face value. The shares can be issued at a par and premium at discount. First, issued of shares at par na என்னன்னு பார்த்துருவோம். It means the shares are issued at a price equal to the face value of shares. Next, issue of shares at premium na, it means the shares are issued at a price higher than the face value of shares. Next, issue of shares at discount na, it means the shares are issued at a price lower than the face value of shares. அதாவது at par அப்படின்னா ப்ரைஸ் வேல்யூவும் ஃபேஸ் வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். அதுதான் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் அட் பார். ப்ரீமியம் அப்படின்னா ப்ரைஸ் வேல்யூ ஃபேஸ் வேல்யூவோட அதிகமாக இருக்கணும், அதுதான் ப்ரீமியம். டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னா ப்ரைஸ் வேல்யூ ஃபேஸ் வேல்யூவோட லோயராக இருக்கணும், அதுதான் அட் டிஸ்கவுண்ட். இதுக்குரிய ஜேர்னல் என்ட்ரி பார்த்தோம் அப்படின்னா when the share allotment accounted are due account, share allotment accounted to share capital. Next, discount கான entry, share allotment accounted to discount on issue of shares accounted to share capital account. Next, share allotment accounted to share capital accounted to share premium. இது மூணும் வந்து இதுக்கான journal entry. Next, issue of debentures பார்ப்போம். Issue of debenture அப்படின்னா it is a written document acknowledging a debt under common seal of a company. இது வந்து ஒரு டெப்ட்டுக்கான ஒரு ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் மாதிரி அக்னாலேஜ்மெண்ட்னு சொல்லலாம். இதில் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து எழுதியிருப்பாங்க ரிகார்டிங் த பேமெண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ரிடம்ஷன் ஆஃப் த பிரின்சிபல். நெக்ஸ்ட் இதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா debenture issued at a par and debenture issued at a premium and debenture issued at a discount. மொத்தம் வந்து 3 types இருக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா on receipt of application money, next on allotment of debenture, on making allotment or calls, next on receipt of money. First bank account attached to debenture application account, next debenture application account attached to debenture account, next debenture call account attached to debenture account, next bank account to debenture call account, next debenture issued at premium. ப்ரீமியம்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி பார்த்தோம் அப்படின்னா அலாட்மெண்ட் மணி அக்கௌண்ட் அட்டாச் டு டிபெஞ்சர் அக்கௌண்ட் டு டிபெஞ்சர் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட். நெக்ஸ்ட் கேஷ் ரிசீவ் ஆனால் அதுக்குரிய என்ட்ரி பேங்க் அக்கௌண்ட் அட்டாச் டு டிபெஞ்சர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். நெக்ஸ்ட்டு issued at discount. So debenture issued at discount கான என்ட்ரி பார்த்தோன்னா debenture allotment account attached to discount on issue of debenture account to debenture account. நெக்ஸ்ட் இதுக்கான ரிசீவ் கான என்ட்ரி பேங்க் அக்கௌண்ட் attached to debenture allotment account. நெக்ஸ்ட் terms of issue of debenturesனு இருக்கு. When a company issue a debenture, it usually mention the terms they will be redeemed on their maturity. அந்த மெச்சூரிட்டி டேட்குள்ளே ரிடம்ஷன் பண்ணிடணும் நம்ம டிபெஞ்சர்ஸை. ஸோ டிபெண்டட் அப்பான் த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் ஆஃப் இஷ்யூ அண்ட் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபெஞ்சர் 6 சிச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன சிச்சுவேஷன்னா issued at par and redeemable at par, next issued at discount and redeemable at par, next issued at premium and redeemable at par, fourth issued at par and redeemable at premium, fifth issued at discount and redeemable at a premium, next issued at a premium and redeemable at the premium. இதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரி இஷ்யூ ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ் ஃபார் அ கேஷ். இஷ்யூ ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ் அப்படின்னா ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கேஷ்க்கான என்ட்ரி இஃப் ஹோல் அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் இன் ஒன் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அப்படின்னா அதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி பேங்க் அக்கௌண்ட் அட்டாச் டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிபெஞ்சர் அக்கௌண்ட். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் issued at par redeemable at premium, next bank account attached to percentage of debenture account to premium on redemption of debenture account. next redemption in 2 installments கான என்ட்ரி bank account attached to debenture application account, next debenture application account attached to debentures account, டியூக்கான என்ட்ரி டிபெஞ்சர் அலாட்மெண்ட் டு டிபெஞ்சர்ஸ் அக்கௌண்ட். நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் வந்து issued at discount redeemable at par, அதுக்கான என்ட்ரி பேங்க் அக்கௌண்ட் அட்டாச் டு டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் இஷ்யூ ஆஃப் டிபெஞ்சர் அக்கௌண்ட் அட்டாச் டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ். ஃபிஃப்த் என்ட்ரி issued at discount repayable at premium, பேங்க் அக்கௌண்ட் அட்டாச் டு இஷ்யூ ஆன் டிபெஞ்சர் அக்கௌண்ட் அட்டாச் டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிபெஞ்சர் அக்கௌண்ட் டு ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபெஞ்சர். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஃபார் and consideration not other than cash. So when share are issued for the purchase of assets, அதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி பார்த்தோம் அப்படின்னா அசட் அக்கௌண்ட் அட்டாச் டு வெண்டர் அக்கௌண்ட், இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ்க்கு வெண்டர் அக்கௌண்ட் அட்டாச் டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், இஷ்யூ டு ப்ரொமோட்டர்ஸ்க்கு குட்வில் அக்கௌண்ட் அட்டாச் டு ஷேர் கேபிட்டல், டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் த பேங்க் அண்ட் ஷேர் கேபிட்டலுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் அட்டாச் டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அண்டர் ரைட்டிங் ஆஃப் ஷேர்ஸ் தான். அண்டர் ரைட்டிங் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது. த கம்பெனிஸ் ஃபேஸஸ் சம் அன்சர்டனிட்டி அபவுட்
whether it offer of shares or security would get subscribed not during IPO. So companies seek underwriter for public offer. So underwriting commission to underwriter which is controlled by SEBI. So underwriting of shares அப்படிங்கிறது மொத்தம் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் அண்டர்ரைட்டிங் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இருக்குது. கம்ப்ளீட், பார்ஷியல், ஃபர்ம் அண்டர்ரைட்டிங் அப்படின்னா. ஸோ அண்டர்ரைட்டிங் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபெஞ்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஹலோ எவ்ரிவன், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கார்ப்பரேட் அக்கௌண்ட்ஸில் ப்ராஃபிட் ப்ரியர் டு இன்கார்பரேஷன். ஃபர்ஸ்ட் அதோட மீனிங் பார்த்துடலாம். ப்ராஃபிட் ப்ரியர் டு இன்கார்பரேஷன் இஸ் தட் ப்ராஃபிட் விச் எ கம்பெனி கெட்ஸ் பிட்வீன் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் டேட் ஆஃப் பையிங் அண்ட் டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன். அதாவது ஒரு கம்பெனி நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணதுலேருந்து அது இன்கார்பரேட் ஆகிற வரைக்கும் அதுக்கு இடையில இருக்கிற காலத்தில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட்லாம் நம்ம ப்ராஃபிட் ப்ரியர் டு இன்கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த இன்கார்பரேஷன் பீரியடை நம்ம 2 விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஒன்று ப்ரீ இன்கார்பரேஷன். ப்ரீனாலே என்ன, பிஃபோர். அப்படின்னா பிஃபோர் இன்கார்பரேஷன், அந்த கம்பெனி இன்கார்பரேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பீரியடை வந்து நம்ம ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியட்னு சொல்லுவோம். அதுவே வந்து போஸ்ட்னா நமக்கு ஆஃப்டர். கம்பெனி இன்கார்பரேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் இருக்கிற பீரியடை வந்து நம்ம போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த ப்ராஃபிட் ப்ரியர் டு இன்கார்பரேஷனில் நம்ம ஒரு சம் பார்த்துடலாம். A private limited was incorporated on 1/7/1997 to take over the business carried on by RAM from 1/4/1997. The following P&L account for the year ended 31/3/1998. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒரு ப்ரைவேட் லிமிடெட் இன்கார்பரேட் ஆகுது என்னைக்குன்னா 1/4/1997 அன்னைக்கு. இதை யார் டேக் ஓவர் பண்ணியிருக்காருன்னா ராம். எப்போ வாங்கியிருக்காருன்னா 1/4/1997. இது பர்ச்சேஸ் பண்ணது, இது இன்கார்பரேட் பண்ண டேட்டு. இப்போ வந்து நமக்கு கீழே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னென்னு பார்க்கலாம். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க 1,20,000, பர்ச்சேஸ் 1,75,000, கிராஸ் ப்ராஃபிட் 75,000, சேல்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு டேட் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு கீழே ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த அமௌண்ட் ஒன்றும் இல்லை, இந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த அமௌண்ட் தான் வந்து சேல்ஸில் இருந்திருக்கு. பட் நம்மளோட ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆயிருக்குன்னா 3 lakh. அப்போ இது டோட்டல் சேல்ஸு. இது வந்து இந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருக்கிற சேல்ஸு. நெக்ஸ்ட்டு க்ளோசிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க. அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ், டைரக்டர் ஃபீஸ், செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ், ஆடிட் ஃபீஸ், ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ், நெட் ப்ராஃபிட் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து நமக்கு கால்குலேட் ப்ராஃபிட் ப்ரியர் டு இன்கார்பரேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் நமக்கு போடணும்னா ஒரு சில டேர்ம்ஸ்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதில் வந்து டைம் ரேஷியோவில் என்னென்ன டேர்ம்ஸ்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ரெண்ட்டு, salary, depreciation, interest, audit fees, insurance, bank charges, administration expenses, etc. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்குது. இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம டைம் ரேஷியோ படி கால்குலேட் பண்ணணும். கீழே வந்து சேல்ஸ் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க. கிராஸ் ப்ராஃபிட், அட்வர்டைஸ்மெண்ட், செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ், கேரேஜ் ஆன் சேல்ஸ், இந்த மாதிரி சேல்ஸ் ரிலேட்டடான எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம சேல்ஸ் ரேஷியோ வச்சு கண்டுபிடிப்போம். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியடை வச்சு இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியடில் இதெல்லாம் போடணும் அப்படின்னா பார்ட்னர் சேலரி, பார்ட்னர்ஸ் கமிஷன், மேனேஜர் சேலரி இந்த மாதிரியான டேர்ம்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் ப்ரீ இன்கார்பரேஷனில் போடணும். நெக்ஸ்ட்டு போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன், ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ், ஃபார்மேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ், மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ், டைரக்டர் ஃபீஸு இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷனில் போடணும். இப்போ நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. நம்மளோட ப்ராப்ளமில் இதில் எந்தெந்த டேர்ம்ஸ்லாம் வந்து மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 18,000 கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 18,000 நம்ம டைம் ரேஷியோ வச்சு கால்குலேட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆடிட் ஃபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆடிட் ஃபீஸ் நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 1,000 rupees. இந்த 1,000 வந்து நம்ம டைம் ரேஷியோ வச்சு தான் வந்து பிரித்து கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு சேல்ஸ் ரேஷியோவில் கிராஸ் ப்ராஃபிட் நமக்கு மேட்ச் ஆகுது, செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸும் இருக்குது. இது ரெண்டையும் சேல்ஸ் ரேஷியோ வச்சு பிரித்து கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் நமக்கு ஒன்றும் இல்லை. போஸ்ட் இன்கார்பரேஷனில் ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸும் டைரக்டர் ஃபீஸும் நம்ம போடணும். இப்போ நம்ம கொஸ்டினில் என்னென்ன எங்கெங்கே வரும்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம டைம் ரேஷியோ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். டைம் ரேஷியோ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கணும். அது என்னென்னா, டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் டு டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் இஸ் டு டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் டு டேட் ஆஃப் ஃபைனல் அக்கௌண்ட். இது என்னென்னா, நம்ம எப்போ அந்த கம்பெனியை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த டேட்லேருந்து இன்கார்பரேஷன் ஆன டேட் வரைக்கும் நமக்கு எத்தனை மந்த்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் டு ஃபைனல் அக்கௌண்ட். இன்கார்பரேஷன் ஆனதுலேருந்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு எவ்வளோ மந்த்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகேவா, பார்த்துடலாமா. டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் வந்து நமக்கு என்னென்னா 1/4/1997 கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க. டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் 1/7/1997. டேட் ஆஃப் ஃபைனல் அக்கௌண்ட் 31/3/1998. ஓகேவா, இப்போ வந்து நம்ம ஃபார்முலா படி அப்ளை பண்ணலாம். டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ்
to date of incorporation is to date of incorporation to date of final accounts. இப்போ வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் 1997லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஜூலை 1997 வரைக்கும் நமக்கு எத்தனை மந்த்ஸ் இருக்குன்னா 3 மந்த்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஜூலை 1997லேருந்து 31 மார்ச் 1998 வரைக்கும் நமக்கு 9 மந்த்ஸ் இருக்குது. இப்போ அந்த 3 9 அப்படி போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இதை அடித்து கொடுக்க முடியும், ஏன்னா 3 டேபிளில் 3யும் வரும் 9ம் வரும். ஸோ 3 1s are 3, 3 3s are 9. இப்போ நம்மளோட டைம் ரேஷியோ வந்து 1:3 நமக்கு கிடச்சிருச்சு. இவ்வளோதான் டைம் ரேஷியோ. நெக்ஸ்ட்டு சேல்ஸ் ரேஷியோ. சேல்ஸ் ரேஷியோ வந்து நம்ம எப்போதுமே சேல்ஸை வச்சு தான் கண்டுபிடிப்போம். ஆனால் இங்கே வந்து நமக்கு ஆஃப்டர் சேல்ஸ், அதாவது வந்து சேல்ஸ் ரேஷியோட இது என்னென்னா பிஃபோர் சேல்ஸ் ஈஸ் டு ஆஃப்டர் சேல்ஸ். நமக்கு இங்கே வந்து நம்ம கொஸ்டினில் வந்து இந்த டேட் கொடுத்துருக்காங்களா 30/6/1997, நமக்கு எப்போ இன்கார்பரேட் ஆகுது 1/7/1997. அப்போ இந்த டேட் வந்து நமக்கு பிஃபோர் இன்கார்பரேஷன். ஸோ அப்போ இது வந்து பிஃபோர் சேல்ஸ். இந்த 1 lakh வந்து நமக்கு பிஃபோர் சேல்ஸ், இந்த 3 lakh வந்து நமக்கு டோட்டல் சேல்ஸ். இப்போ நம்ம டோட்டல் சேல்ஸ்லேருந்து பிஃபோர் சேல்ஸை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு ஆஃப்டர் சேல்ஸ் கிடச்சிரும். ஸோ அதனால் இப்போ டோட்டல் சேல்ஸ் நமக்கு 3 lakhs, அதில் மைனஸ் பிஃபோர் சேல்ஸ் 1 lakh, ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணோம்னா 2 lakhs தான் நமக்கு ஆஃப்டர் சேல்ஸ். இப்போ நம்ம சேல்ஸ் ரேஷியோ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். சேல்ஸ் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஃபோர் சேல்ஸ் 1 lakh ஈஸ் டு ஆஃப்டர் சேல்ஸ் 2 lakh. 0 எல்லாமே அடிச்சிட்டோம்னா 1:2 தான் வந்து நம்மளோட சேல்ஸ் ரேஷியோ. இப்போது நம்ம சேல்ஸ் ரேஷியோ டைம் ரேஷியோ ரெண்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து அந்த ரேஷியோவை வச்சு நம்ம வந்து கொஸ்டினில் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்ளை பண்ணலாம் சம்மில். ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஒரு ஃபார்மட் போடணும். இது வந்து டபுள் சைட் போடுற மாதிரி இருக்கும். டெபிட் சைட், கிரெடிட் சைட், பர்டிகுலர்ஸ், பேசிஸ் ஆஃப் அப்போர்ஷன்மெண்ட். பேசிஸ் ஆஃப் அப்போர்ஷன்மெண்ட்னா ஒன்றும் இல்லை, நம்ம அந்த டேர்மை எதை வச்சு டைம் ரேஷியோ வச்சு பிரிக்கிறோமா எதை வச்சு பிரிக்கிறோங்கிறது தான் வந்து பேசிஸ் ஆஃப் அப்போர்ஷன்மெண்ட். ப்ரீ இன்கார்பரேஷன், போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன், இதே மாதிரி தான் சேம் கிரெடிட் சைட்லேயும் போடுறோம். போட்டுட்டு இப்போ நம்மளோட டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையுமே இதில் அப்ளை பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் நமக்கு வராது. பர்ச்சேஸ் அதுவும் வராது. கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து நம்ம சேல்ஸ் ரேஷியோ வச்சு கண்டுபிடிப்போம். நம்ம அந்த டேர்ம்ஸில் பார்த்தோம்ல, கிராஸ் ப்ராஃபிட்னா வந்து சேல்ஸ் ரேஷியோ. ஸோ அந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட் நமக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா 75,000 இருக்குது. இந்த 75,000 நம்ம வந்து 1:2 சேல்ஸ் ரேஷியோவில் 1:2 ரேஷியோவில் பிரித்து கொடுக்குறோம். ப்ரீ இன்கார்பரேஷனுக்கும் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷனுக்கும் பிரித்து கொடுக்குறோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து நமக்கு என்ன இருக்குன்னா சேல்ஸ் நம்ம இப்போ எடுத்துக்கக்கூடாது, நம்ம ஏன்னா அது சேல்ஸ் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் வச்சுருந்தோம். க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் வராது. அடுத்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம எங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா டைம் ரேஷியோவில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும். ஸோ இது டைம் ரேஷியோ வச்சு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம பிரித்து கொடுக்குறோம். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் 18,000 இன்ட்டு 1/4 3/4. டைம் ரேஷியோ வச்சு 1:3 ரேஷியோவில் பிரித்து கொடுக்குறோம். 4,500 ப்ரீ இன்கார்பரேஷன், போஸ்ட் இன்கார்பரேஷனில் 13,500 வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் பிரித்து கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு டேரக்டர் ஃபீஸ் எங்கே வருதுன்னா நமக்கு போஸ்ட் இன்கார்பரேஷனில் வருது. ஸோ இதுக்கு நம்ம எந்த ரேஷியோவுமே போட தேவையில்ல. டேரக்டர் ஃபீஸை வந்து போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியடில் போட்டுடலாம் 3,000. நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு என்ன இருக்குன்னா செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நம்ம வந்து சேல்ஸ் ரேஷியோ படி பிரித்து கொடுப்போம். இந்த 36,000 இன்ட்டு 1:2 இந்த ரேஷியோவில் பிரித்து கொடுத்தோம்னா ப்ரீ இன்கார்பரேஷனுக்கு 12,000, போஸ்ட் இன்கார்பரேஷனுக்கு 24,000. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நமக்கு வந்து ஆடிட் ஃபீஸ் இருக்குது. ஆடிட் ஃபீஸ் வந்து டைம் ரேஷியோ படி பிரித்து கொடுக்குறோம். ஸோ ஆடிட் ஃபீஸும் 1,000 rupees இன்ட்டு 1:3 ரேஷியோவில் பிரித்து கொடுக்குறோம். 250, 750 போட்டாச்சா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து நமக்கு இன்னும் ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது, நெட் ப்ராஃபிட் இருக்குது. நெட் ப்ராஃபிட் இதில் வராது. ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் 3,000. ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நமக்கு வந்து போஸ்ட் இன்கார்பரேஷனில் வருது. ஸோ இந்த ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷனில் 3,000 போட்டாச்சு. இப்போ நமக்கு இந்த சைடு ஜாஸ்தியாக இருக்கா இந்த சைடு ஜாஸ்தியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். நமக்கு இந்த சைடு தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, 25,000. இங்கே 50,000. ஸோ இதை வந்து பேலன்ஸாக கீழே போட்டாச்சு. இந்த சைடும் அதே மாதிரி பேலன்ஸாக போட்டாச்சு. இங்கே 50,000லேருந்து இங்கே இருக்கிற அமௌண்ட் எல்லாத்தையுமே மைனஸ் பண்ணணும்னா நமக்கு 5,750 ஆன்சராக கிடைக்கும். அதே மாதிரி ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் இந்த 25,000ல் நம்ம இங்கே இருக்கிற அமௌண்ட் எல்லாத்தையுமே மைனஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு 8,250 பேலன்ஸாக கிடைக்கும். இதை நம்ம வந்து நெட் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணுறோம்.
அவ்வளோதான். தேங்க்யூ. ஹலோ எவ்ரிவன், இன்றைக்கி நம்ம கார்ப்பரேட் அக்கௌண்ட்ஸில் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் பார்க்க போகிறோம். ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னா அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா, ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி தட் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் இயர். ஒரு வருஷத்தோட கடைசியில் ஒரு கம்பெனிக்கான ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. தே ப்ரொவைட் அ காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஓவர்வியூ ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஃபினான்ஷியல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் பொசிஷன். ஒரு கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கணும், அதோட பொசிஷன் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. காம்பனன்ட்ஸ் இதில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னா, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட், பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்குது. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா திஸ் அக்கௌண்ட் ஷோஸ் த கம்பெனிஸ் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஒரு கம்பெனிக்கு என்னென்னலாம் இன்கமாக வருது, இன்னும் ஒரு கம்பெனிக்கு என்னென்ன எக்ஸ்பென்ஸ் அதுங்கிறது பார்க்குறதுக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து பேலன்ஸ் ஷீட். திஸ் அக்கௌண்ட் ஷோஸ் த கம்பெனிஸ் அசெட்ஸ், லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் ஈக்விட்டி எக்ஸெட்ரா. ஒரு கம்பெனிக்கு என்னென்னலாம் அசெட்ஸ் வருது, லைக் ஸ்டாக், மெஷினரி இதெல்லாம் வருது, இது என்னென்னலாம் லயபிள் ஆகுது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது ரெண்டு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. அடுத்து கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ஒரு கம்பெனி ஒரு ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற கம்பெனிக்கு என்னென்னலாம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் இருக்கணும். இன்கம், எக்ஸ்பென்சஸ், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். இன்கம் அப்படின்னா அந்த கம்பெனிக்கு என்னென்னலாம் வரவா வருது, அது எல்லாமே இன்கம். அடுத்து எக்ஸ்பென்சஸ். எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னா அந்த கம்பெனிக்கு என்னென்னலாம் செலவு ஆகுது அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பென்சஸ். இன்கம் அப்படின்னா அது வந்து டெபிட் சைடு வரும், எக்ஸ்பென்சஸ்னால் கிரெடிட் சைடு வரும். பட் கார்ப்பரேட் அக்கௌண்ட்ஸில் நம்ம வந்து அதை ஒன் சைடாக தான் போடுவோம். அந்த இன்கம்லையும் எக்ஸ்பென்ஸ்லையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா கிடைக்கிற வேல்யூ ப்ராஃபிட்டாக இல்லைனா லாஸாக இருக்கலாம். இன்கம் கூடவும் எக்ஸ்பென்சஸ் கம்மியாக வந்துச்சுன்னா அது ப்ராஃபிட், இன்கம் கம்மியாகவும் எக்ஸ்பென்சஸ் கூடவும் இருந்தால் அது லாஸ். இதுதான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் உள்ள கண்டென்ட்ஸ். இந்த இன்கம்க்கும் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுன்னு போடுவோம். இந்த இன்கமே எக்ஸ்பென்சஸே மைனஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ இருக்கலாம். அதுதான் வந்து இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்குறது என்னன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டோட கண்டென்ட்ஸு. பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னா அசெட்ஸ், லைபிலிட்டிஸ். அசெட்ஸ் அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஸ்டாக்கு, இந்த மாதிரி இன்வென்ட்ரி, ப்ராப்பர்ட்டி இது எல்லாமே அசெட்ஸாக வரும். லைபிலிட்டிஸ் அப்படின்னா ஏதாச்சும் டெப்ட்ஸ், கடன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் லைபிலிட்டியாக வரும். இந்த அசெட்ஸையும் லைபிலிட்டிஸும் நம்மளுக்கு ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வரணும். அது வந்தால் நம்ம போட்டிருக்க பேலன்ஸ் ஷீட் கரெக்டு. அடுத்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ். ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால என்னென்ன நம்மளுக்கு பெனிஃபிட்ஸாகவும் இருக்குது. ஒரு கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனும் இல்லை பெர்ஃபார்மன்ஸும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். போன வருஷம் இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு, இந்த வருஷம் இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது, லாஸ்ட் இயர் இதோட பொசிஷன் எப்படி இருந்துச்சு, காம்படிட்டர்ஸ் அச்சீவ் பண்ணிருச்சா, இல்லை இந்த இயரோட பொசிஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து அ டூல் ஃபார் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் அண்ட் அனாலிசிஸ். ஒரு கம்பெனிக்கு அடுத்த வருஷம் நம்ம என்னென்னலாம் வந்து டெவலப் ஆகி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கும், அடுத்த வருஷம் நம்ம என்னென்னலாம் டெவலப்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கணும், அனாலிசிஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதனால் ஒரு கம்பெனிக்கு ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ரொம்பவே கஷ்டமான ப்ராசஸ் ஆயிரும் அது. ஸோ ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லா கம்பெனிக்குமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இது மூலமாக நம்மளோட காம்படிட்டர்ஸை நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸை நார்மலாகவே நம்ம வந்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு சைடு போட்டிருப்போம், ஹரிசாண்டல் ஃபார்மேட்டில் போட்டிருப்போம். பட் நம்ம இப்போ போடுறது கார்ப்பரேட் அக்கௌண்ட்ஸுங்கிறதுனால சிங்கிள் சைடு தான் போடுற மாதிரி, லைக் வெர்டிக்கல் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கணும். இப்போ நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார்மேட் பார்த்துட்டு எல்லாமே கவர் ஆகிற மாதிரி ஒரு சம் பார்ப்போம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ் ஆன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் க்ரியேட் பண்ணாலும் சரி, பேலன்ஸ் ஷீட் க்ரியேட் பண்ணாலும் சரி, நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ் இஸ் அ மஸ்ட். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ். இதில் வந்து பர்டிகுலர்ஸ் ருபீஸ்னு 2 காலம் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கணும். நோட் நம்பர் 1 ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன். இதில் வந்து சேல்ஸ் மட்டும்தான் வரும், அந்த வேல்யூ டோட்டல் பண்ணிக்கணும். அடுத்து நோட் நம்பர் 2 அதர் இன்கம். ஒரு கம்பெனிக்கு என்னென்னலாம் இன்கமாக வருமோ அது எல்லாமே இதில் வரும். லைக் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு, கமிஷன் ரிசீவ்டு, ஏதாச்சும் ப்ராஃபிட் நம்ம சேல் பண்ணுறதுலேருந்து ஏதாச்சும் வந்த ப்ராஃபிட், இது எல்லாமே இதில் வரும். அடுத்து நோட் நம்பர் 3. நோட் நம்பர் 3ல் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு. அதில் என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக். இதுதான் காமன் திங். அந்த பர்ச்சேஸோட கேரேஜ் இன்வார்ட்ஸ் இல்லை பர்ச்சேஸ் ரிலேட்டட் ஐட்டம் ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணி அவுட்டர் காலம்க்கு கொண்டு வந்து டோட்டல் பண்ணி வச்சுக்கணும். அடுத்து நோட் நம்பர் 4 எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு நம்ம அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்கிறதுக்காக என்னென்னலாம் பெனிஃபிட்ஸாக கொடுக்கலாம், என்னென்னா வேஜஸ், சேலரி, போனஸ், கமிஷன், இன்சென்டிவ்,
ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ், மிஸ்சலனஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இது எல்லாமே வரும். இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம எம்ப்ளாயீஸ்க்கு கொடுக்குறோம். ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம டோட்டல் பண்ணி தனியாக வச்சுக்கணும். இந்த நோட்ஸ் எல்லாத்தையுமே 1 2 3 4 இது மாதிரி இன்னும் 3 நோட் இருக்குது, மொத்தம் 7 நோட்டு. இந்த நோட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம தனித்தனியாக டோட்டல் பண்ணி வச்சு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் போடையில் நோட் நம்பரை போட்டு நம்ம போடுற மாதிரி வரும். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் போடையில் நம்ம இன்கமே எக்ஸ்பென்சஸையும் மைனஸ் பண்ணி போடணும். அதுதான் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ். அடுத்து நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா ஃபினான்ஸ் காஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓவர் டிராஃப்ட், டிபெஞ்சர் இந்த மாதிரி என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் அது எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் வரும். இல்லை ஏதாச்சும் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டிபெஞ்சர் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்தாலும் வரும். இல்லை டிபெஞ்சர் ரிட்டர்ன் ஆஃப்னாலும் இதுக்குள்ளே தான் வரும். இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணி தனியாக வச்சுக்கணும். அடுத்து டிப்ரிசியேஷன், அமார்டைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ். அமார்டைசேஷன் நம்மனா அக்கமுலேட்டட் லாஸஸ் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். டிப்ரிசியேஷனில் ஏதாச்சும் அசட்ஸுக்கு வர்ற டிப்ரிசியேஷன் லைக் டிப்ரிசியேஷன் ஆன் மெஷினரி, பில்டிங், பிளான்ட், ஃபர்னிச்சர் இது எல்லாமே வரும். ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஏதாச்சும் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இல்லை ப்ரெமிசஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இந்த மாதிரி இருந்தாலும் அது வந்து டிப்ரிசியேஷன் அமார்டைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ்க்குள்ளே வரும். அடுத்து நம்ம பார்க்குறது அதர் எக்ஸ்பென்சஸ். அந்த 6 நோட்ஸ்குள்ளே வராத எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே இந்த 7ஆவதுல வரும். லைக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ், செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ், ரெண்ட், இன்சூரன்ஸ், பேட் டெட்டு இது எல்லாமே வரும். ஏதாச்சும் ப்ரீமியம் இல்லை அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட நம்ம மைனஸ் பண்ணுற மாதிரி போட்டுக்கலாம். அடுத்து நம்ம பார்க்குறது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். இதில் வந்து நம்ம 3 காலம் ப்ரொவைட் பண்ணணும். பர்டிகுலர்ஸ், நோட் நம்பர், ருபீஸ். இப்போ பர்டிகுலர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நோட் நம்பர் ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனையும் அதர் இன்கம்ங்கிற நோட் நம்பர் 2ஐயும் டோட்டல் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது டோட்டல் ரெவென்யூ. இந்த டோட்டல் ரெவென்யூவை நம்ம ஏன்னு வச்சுக்கணும். அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு நோட் நம்பர் 3, எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ் நோட் நம்பர் 4, ஃபினான்ஷியல் காஸ்ட் note number 5, depreciation and amortization expenses note number 6, as well as other expenses note number 7. இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணி நம்ம வச்சோம்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் பி. இப்போ நம்ம டோட்டல் ரெவென்யூவை ஏன்னு வச்சுக்கணும், டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸை பின்னு வச்சுக்கணும். இந்த டோட்டல் ரெவென்யூ மைனஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கல. நம்மளுக்கு ரெவென்யூ கூடவும் எக்ஸ்பென்சஸ் கம்மியாகவும் இருந்துச்சுன்னா அது ப்ராஃபிட், ரெவென்யூ கம்மியாகவும் எக்ஸ்பென்சஸ் கூடவும் இருந்துச்சுன்னா அது லாஸ். இப்போ நம்ம ப்ராஃபிட்னே வச்சோம் அப்படின்னா ரெவென்யூ கூட இருக்குது. ஸோ ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் ஏ மைனஸ் பி நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடச்சிரும். அதுலேருந்து லாஸ், அக்குமுலேட்டட் லாஸஸ் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஃபயரில் லாஸ், அன்எக்ஸ்பெக்டட் லாஸஸ் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கணும். அடுத்து ஏதாச்சும் கொஷின்லேயே ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கணும். இதுலேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ப்ரொவிஷன் ஆஃப்டர் டேக்ஸ். கண்டிப்பாக கொஷினில் கரண்ட் டேக்ஸ்னு ஏதாச்சும் கொடுத்துருப்பாங்க, திஸ் இயர் டேக்ஸ்னு ஒன்று பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருப்பாங்க, அப்படி இல்லைன்னா அமௌண்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. இதை நம்மளுக்கு மைனஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கிடைக்கிறது தான் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ். இந்த டேக்ஸை நம்ம ஜென்ரல் ரிசர்வ் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸில் போட்டு மைனஸ் பண்ணுற மாதிரி ப்ளஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும். அடுத்து நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ் ஆன் ஷேர் கேபிட்டல். என்னென்னா ஆத்தரைஸ்டு கேபிட்டல்னு ஒன்று இருக்கும். ஆத்தரைஸ்டு கேபிட்டலுங்கிறது தான் இருக்கிறதுலே லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேபிட்டல் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். இந்த ஆத்தரைஸ்டு கேபிட்டல் கொஷினில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதையும் மறக்காமல் போட்டு டபுள் லைன் போட்டு அதை எதுலேயுமே ஆட் பண்ணிக்கக்கூடாது, அதை அதோட விட்டுறணும். அடுத்து இஷ்யூடு கேபிட்டல் அப்படின்னா ஷேர் கேபிட்டல் தான் சொல்கிறாங்க. ஷேர் கேபிட்டல் வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்களோ அதை போட்டு ஏதாச்சும் கால்சனரியர் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கணும். அடுத்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது அதுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். அதுக்கடுத்து நம்ம ஃபர்ஃபீட்டட் ஷேர்ஸ்னு ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதை ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும். ஏன் அதை ப்ளஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஃபீட்டட் ஷேர்ஸ்னால் முதல்ல என்ன, ஒரு கம்பெனி ஷேர் ஹோல்டருக்கு கொஞ்சம் ஷேர்ஸை கொடுக்குறாங்க, லைக் 500 ஷேர்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுப்போம். அந்த 500 ஷேர்ஸில் அவர் வந்து 300 ஷேர்ஸ்க்கு தான் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு, 200க்கு பேமெண்ட் பண்ணலை. அந்த 200க்கு கால்சனரி வந்து அந்த 200 ஷேர்ஸை கம்பெனி திருப்பி எடுத்துக்கிட்டுறாங்க. கொடுத்தவங்களும் கம்பெனி தான், திருப்பி அந்த அவர் பே பண்ணாததுனால கம்பெனியே எடுத்துக்கிட்டுறாங்க. ஸோ அந்த ஷேர்ஸ் ஃபர்ஃபீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அது கம்பெனிக்குள்ளே வந்துட்டதுனால நம்ம ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்து இதில் இந்த இஷ்யூடு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஷேர் கேபிட்டல். நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது நோட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆன் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸில் என்னென்னலாம் வரும். ஃபஸ்ட்டு என்னென்னலாம் ரிசர்வ்ஸ் கொடுத்துருந்தாலும் அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஒரு வேல்யூ போட்டு வச்சுக்கணும். அடுத்து அந்த வருஷத்தில் ஏதாச்சும் நம்மளுக்கு
அடிஷன் இப்போ ஏதாச்சும் ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அதையும் போட்டு வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் இருந்துச்சுன்னா அதையும் வச்சுக்கிட்டு அதுலேருந்து ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷனாக மைனஸ் பண்ணிக்கணும். இதில் நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். வேறு என்னென்ன ரிசர்வ்ஸ் இருந்தாலும் அது எல்லாத்தையுமே நம்ம கொண்டு வந்துடணும். இப்போ நான் என்னென்னா ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர், இந்த வருஷத்தோட ப்ராஃபிட்டை அந்த வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு கொஷினில் கொடுத்துருக்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அந்த வேல்யூ போட்டு அதுலேருந்து ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் நம்ம லாஸ்ட் இயர் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவை இங்கே போட்டுக்கணும். அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ஏதாச்சும் அப்ராப்ரியேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கணும். அப்ராப்ரியேஷன்னா ஈக்விட்டி டிவிடெண்ட், இன்டரிம் டிவிடெண்ட் இந்த மாதிரி வரலாம். இதையும் நம்ம டேலி பண்ணி வச்சுக்கணும். அடுத்து நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா இந்த டாப்பில் உள்ள ஃபைனல் டிவிடெண்ட், இன்டரிம் டிவிடெண்டுங்கிறது ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸில் நம்ம கொண்டு வர்றது தான். அந்த கார்ப்பரேட் டிவிடெண்டுங்கிறது 17% எப்போவுமே மாறாது. இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பேலன்ஸ் ஷீட்டோட ஃபார்மேட்டு. பேலன்ஸ் ஷீட்டோட ஃபார்மேட்டு இதுவுமே வேர்ட்டிக்கலாக தான் போடணும். பர்டிகுலர்ஸ் ருபீஸ், பர்டிகுலர்ஸ் நோட்ஸு ருபீஸை. பர்டிகுலர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டி, ஷேர் கேபிட்டல் நோட் நம்பர் 1, ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் நோட் நம்பர் 2. இது ரெண்டுமே நம்ம முன்னாடி அதை சால்வ் பண்ணதை பார்த்துருக்கோம். அதுக்கடுத்து இது ரெண்டும் தான் மோஸ்ட்லியாக வரும். இதை டோட்டல் பண்ணி வச்சுக்கணும். அடுத்து நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் லாங் டேர்ம் லைபிலிட்டிஸ், டிஃபர்டு டேக்ஸு, அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், லாங் டேர்ம் ப்ரொவிஷன் இதெல்லாம் வரலாம். லாங் டேர்ம் லைபிலிட்டி எப்படின்னா லோன், டிபெஞ்சர் இதெல்லாம் சொல்லலாம். இது எல்லாத்தையும் ஒரு நோட்டாக போட்டு நம்ம டேலி பண்ணி வச்சுக்கணும். அதுக்கடுத்து கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்ம் பாரோயிங், ட்ரேட் பேயபிள், அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரொவிஷன் இதெல்லாம் வரும். ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரொவிஷன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ், ப்ரீபெய்டாக ஏதாச்சும் வேல்யூ இருந்துச்சு இன்சூரன்ஸ், இல்லை ப்ரீபெய்டு டேக்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரொவிஷனுக்குள்ளே வரும். அடுத்து ட்ரேட் பேயபிள் அப்படின்னா கிரெடிட்டார்ஸ் இதெல்லாம் வரும். இதையும் நம்ம போட்டுக்கணும். ஷார்ட் டேர்ம் பாரோயிங் அப்படின்னா லாங் டேர்ம் லைபிலிட்டி மாதிரியே, லோன் டிபெஞ்சர் மாதிரியே நம்ம ஒரு குறுகிய காலத்துக்கு, ரொம்ப மினிமலிஸ்டிக் டயத்துக்கு, லைக் 2 இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற டயத்தில் நம்ம ஏதாச்சும் பாரோ பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அதுவும் அதில் தான் வரும். இதெல்லாம் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ். அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா அசெட்ஸில் 2 ஐட்டம் தான் இருக்குது. நான் கரண்ட் அசெட், கரண்ட் அசெட். நான் கரண்ட் அசெட்டில் ஃபிக்ஸட் அசெட் அப்படின்னு ஒரு ஐட்டம் இருக்குது. ஃபிக்ஸட் அசெட்டில் என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னா டேஞ்சிபிள் அசெட் நோட் நம்பர் 12, இன்டேஞ்சிபிள் அசெட் நோட் நம்பர் 13, அடுத்து கேபிட்டல் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ், இன்டேஞ்சிபிள் அசெட்ஸ் அண்டர் டிவியேஷன் இப்படின்னு இது நோட் நம்பர் 15. இது எல்லாமே வரும். மோஸ்ட்லி ஃபிக்ஸட் அசெட்டில் நம்மளுக்கு டேஞ்சிபிள் மட்டும்தான் வரும். சம்டைம்ஸ் இன்டேஞ்சிபிள் அசெட் வரும். டேஞ்சிபிள் அசெட்னால் நம்மளால் பார்க்கக்கூடியது, டச் பண்ணக்கூடியது இதெல்லாம், லைக் மெஷினரி, பிளான்ட்டு, வேறு ஸ்டாக்கு இதெல்லாமே வரும். இன்டேஞ்சிபிள் அப்படின்னா நம்மளுக்கு குட்வில் வரும். இதெல்லாம் தான் ஃபிக்ஸட் அசெட்டு. அடுத்து நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஏதாச்சும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிற பேரில் ஐட்டம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதெல்லாம் அதுக்குள்ளே வரும். அடுத்து டெஃபர்டு டேக்ஸ் அசெட்டு, இது லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் இந்த ஐட்டமும் வரும். அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்குறது அதர் நான் கரண்ட் அசெட், வேறு ஏதாச்சும் நான் கரண்ட் அசெட் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் வரும். அடுத்து நம்ம பார்க்குறது செகண்ட் ஒன் கரண்ட் அசெட். கரண்ட் அசெட்டில் ஏதாச்சும் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது வரும். இல்லை நார்மலாக வேறு என்னென்ன இன்வென்ட்ரி, ஸ்டாக், மிஷினரி, பிளான்ட்டு இந்த மாதிரி வேறு அசெட்ஸும் வரும். வேறு நம்ம லைபிலிட்டிஸில் பார்த்தபோது அந்த ட்ரேட் பேயபிள், கிரெடிட்டார்ஸ்ன்னு சொன்னோம். இப்போ அசெட்ஸில் ட்ரேட் ரிசீவபிள்னு வர்றதுனால இந்த இடத்துல நமக்கு டெப்டார்ஸ் வரலாம். அடுத்து கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலண்ட், ஏதாச்சும் கேஷ் ரிலேட்டடாக இல்லை பேங்க் ஐட்டம் இதெல்லாம் இங்கே வரும். வேறு க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டிப்பாக இந்த கரண்ட் அசெட்குள்ளே இந்த கீழே வந்துடும். அடுத்து ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ், ஏதாச்சும் ப்ரீபெய்டாக ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம இங்கே காமிக்கிற மாதிரி வரும். இந்த அசெட்ஸையும் இந்த கரண்ட் அசெட்டையும் நான் கரண்ட் அசெட்டையும் டோட்டல் பண்ணையில் வர்ற வேல்யூவும் லைபிலிட்டி சைடு வர்ற வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம போட்டிருக்க சம் கரெக்டு. இப்போ நம்ம ஒரு மாடல் சம் பார்க்கலாம். இந்த சம்மில் விவேதன் லிமிட்டட்ங்கிற சம்மில் பேலன்ஸ் ஷீட், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்னென்னலாம் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க,
ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டுலாம் நம்ம போடுவோம். அடுத்து சேல்ஸ் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனில் போடுவோம். அடுத்து வேஜஸ் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸில் போடுவோம். அடுத்து இன்சூரன்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் அதர் எக்ஸ்பென்சஸில் போடுவோம். டேட் வந்து அப் டு 26/2017 சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு இயர் முடியுது 31/3/2017 முடியுது. அப்படிங்கிற 3 months இருக்கிறதுனால அந்த 3 monthsக்கு மட்டும் நம்ம வந்து ப்ரீபெய்டாக எடுத்துக்கணும். 6,720 into 3/12 நம்ம போடணும். அடுத்து வந்து ரெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அதர் எக்ஸ்பென்சஸில் வரும். அடுத்து பிரிண்டிங்கும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸில் அதர் எக்ஸ்பென்சஸில் வரும். போனஸ் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ். அடுத்து பிளான்ட் வந்து ஒரு டேஞ்சிபிள் அசெட்டு, அதனால் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் டேஞ்சிபிள் அசெட்டுங்கிற நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸில் வரும். பிளான்ட்டுக்கு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் இருக்குது, அதையும் நம்ம போடணும். அதுக்கடுத்து பர்ச்சேசஸ் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸில் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டில் வரும். அதுக்கடுத்து டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டுங்கிறது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அதர் இன்கமில் வரும். டிஸ்கவுண்ட் அலவுடுங்கிறது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அதர் எக்ஸ்பென்சஸில் வரும். அடுத்து ரிசீவ்டுனா இன்கமில் வரும், அலவுடுனா எக்ஸ்பென்சஸில் வரும். இது ரெண்டுமே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸில் தான் வரும். அதுக்கடுத்து சேலரிஸ்ங்கிறது ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு நம்ம கொடுக்குறது. ஸோ இதுவும் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ்குள்ளே தான் வரும். அதாவது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸில் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸில் வரும். அடுத்து ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ்ங்கிறது ஒரு காமன் எக்ஸ்பென்ஸ். ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் அதர் எக்ஸ்பென்சஸில் வரும். நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸில் அதர் எக்ஸ்பென்சஸில் வரும். அதுக்கடுத்து அட்வான்சஸ்ங்கிறதும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸில் அதர் எக்ஸ்பென்சஸில் வரும். பேட் டெட்ஸுங்கிறதும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸில் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும். ஏதாச்சும் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, சம்மில் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை வந்து ஓல்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அண்ணும், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை நியூ ப்ரொவிஷன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் பண்ணிக்கணும். அதில் வர்றது பேட் டெட் வேல்யூ. அதுக்கடுத்து ஃபர்னிச்சருங்கிறது ஒரு அசெட். இட் இஸ் அ டேஞ்சிபிள் அசெட். ஸோ இது வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸில் டேஞ்சிபிள் அசெட்டில் வரும். இதுக்கு வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணி அதிலேருந்து அந்த ஹோல் வேல்யூலேருந்து மைனஸ் பண்ண வேல்யூ தான் நம்ம போடணும். அதுக்கடுத்து டெப்டார்ஸுங்கிறது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸில் ட்ரேட் ரிசீவபிளில் வரும். அப்புறம் கால்ஸ் அண்ட் அரியருங்கிறது நம்ம ஷேர் கேபிட்டலுக்கு தான் கொடுக்குறது. ஸோ ஷேர் கேபிட்டல்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கணும். அதாவது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸில் ஷேர் கேபிட்டல்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கணும். அடுத்து கிரெடிட்டார்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ட்ரேட் பேயபிளில் வரும். லோன் ஃப்ரம் எம்டி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அதர் எக்ஸ்பென்சஸில் வரும். பேங்க் பேலன்ஸ் ஷீட் அசெட்டில் டேரெக்டாக வந்துடும். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இது லாஸ்ட் இயர் ப்ராஃபிட் பேலன்ஸ் ஷீட் நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸில் வந்துடும். ரிசர்வ்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். ஷேர் கேபிட்டல் பேலன்ஸ் ஷீட் ஷேர் கேபிட்டலில் வரும். இது எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டுக்கணும். அதுக்கடுத்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வருது. என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஒன் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசெட் சைட் டேரெக்டாக போட்டுறணும், எந்த நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ்லேயும் வராது. அதுக்கடுத்து டிப்ரிசியேஷன் ஆன் பிளான்ட் 15% அண்ட் ஃபர்னிச்சர் 10% ஷுட் பி ப்ரொவைடட். இது என்னென்னா பிளான்ட்டுக்கு 15%, ஃபர்னிச்சருக்கு 10% சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பிளான்ட்டோட வேல்யூ 1,80,500லேருந்து 15% மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஒரு வேல்யூ வரும். அந்த வேல்யூவையும் 1,80,500 மைனஸ் பண்ணிக்கணும், அந்த வேல்யூ போட்டுறணும். அதே மாதிரி ஃபர்னிச்சருக்கு 10%னா 17,100க்கு 10% கண்டுபிடிச்சி அந்த வேல்யூலேருந்து 17,100 மைனஸ் பண்ணோம்னா ஒரு வேல்யூ வரும், அதையும் நம்ம போட்டுக்கணும். அடுத்து டேக்ஸ் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ₹8,000 இஸ் கன்சிடர்ட். இது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்க டேக்ஸ். ஸோ நம்ம 2 தடவை போடணும். ஃபஸ்ட்டு எங்கே போடணும்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் ரெவென்யூவையும் எக்ஸ்பென்சஸையும் மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ். அந்த வேல்யூவில் டேக்ஸை போட்டு நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கணும், இந்த 8,000 போட்டு மைனஸ் பண்ணிக்கணும். அதுக்கடுத்து நம்ம 2வது இடத்துல எங்கே பண்ணோம்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸில் ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரொவிஷனில் போடணும். சில டைம் சம்மில் டேக்ஸே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் போட்டுட்டு மைனஸ் டேக்ஸ்ன்னு போட்டு அந்த இடத்துல நில்லுன்னு போட்டு ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் வேல்யூ கொண்டு வந்துடணும். அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா டைரக்டர்ஸ் டிக்ளேர்டு இன்டரிம் டிவிடெண்ட் ஆன் 30/10/2016 ஃபார் 6 months ending 30/9/2019 at 6%. இன்டரிம் டிவிடெண்டுங்கிறது நம்ம வந்து ஷேர் கேபிட்டல் வேல்யூக்கு தான் போடுவோம். ஸோ ஷேர் கேபிட்டல் வேல்யூ இன்ட்டு 6%, அந்த வேல்யூ கிடைக்கிறது இன்டரிம் டிவிடெண்ட். அடுத்து ப்ரொவைட் கார்ப்பரேட் டிவிடெண்ட் டேக்ஸ் at 17%. கார்ப்பரேட்
கார்ப்பரேட் டிவிடெண்ட் டேக்ஸுங்கிறது ஒரு ஸ்டாண்டர்டான டேக்ஸ் வேல்யூ. இது கொஷினில் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலனாலும் நம்ம 17% டேக்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணி தான் ஆகணும். இந்த 17%ங்கிறது எதுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இன்டரிம் டிவிடெண்டு நம்ம ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருப்போம். ஷேர் கேபிட்டல் வேல்யூ இன்ட்டு 6% போட்டு ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருப்போம். அந்த வேல்யூக்கு நம்ம கார்ப்பரேட் டிவிடெண்ட் டேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அதாவது 14,700 இந்த சம்முக்கு இன்டரிம் டிவிடெண்ட் கிடைக்கும். அந்த வேல்யூக்கு இன்ட்டு 17% போட்டோம்னா நம்மளுக்கு கார்ப்பரேட் டிவிடெண்ட் டேக்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம ஆன்சர் போகலாம். ஆன்சரில் என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ் ஆன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன், இது வந்து சேல்ஸ் வேல்யூ 3,25,000 கொடுத்துருக்காங்க, அதை போட்டு டோட்டல் பண்ணிக்கணும். அடுத்து அதர் இன்கம், அது வந்து டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு மட்டும்தான் வரும், ஸோ அந்த வேல்யூ டேலி பண்ணிக்கணும் 3,150. இது காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு ஃபார்மேட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக். இதில் நம்மளுக்கு வந்து எந்த கேரேஜ் இன்வாட்சும் கொடுக்காததுனால ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வேல்யூ ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா நம்மளுக்கு 2,50,000 வருது. அதுலேருந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் மைனஸ் பண்ணோம்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு 58,500 கிடைக்கும். அதுக்கடுத்து எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ். எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியில் எம்ப்ளாயிக்காக நம்ம என்னென்னலாம் பெனிஃபிட்ஸாக அவங்களுக்கு கொடுக்குறோங்கிறது வரும். இந்த கம்பெனியில் வேஜஸ், சேலரி, போனஸ் மூணுமே கொடுக்குறாங்க. வேஜஸ் 70,000, சேலரி 18,500, போனஸ் 10,500 கொடுக்குறாங்க. ஸோ 99,000 எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. அடுத்து ஃபினான்ஸ் காஸ்ட் எதுவுமே இல்லை. நோட் நம்பர் 6 டிப்ரிசியேஷன் அண்ட் அமார்டைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ். இதில் 2 டிப்ரிசியேஷன் இருக்குது, அது ரெண்டையுமே நம்ம மைனஸ் பண்ணிவிட்டு கொண்டு வரணும். பிளான்ட்டுக்கு 15%, ஃபர்னிச்சருக்கு 10% கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வேல்யூலேருந்து மைனஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வரணும். அடுத்து அதர் எக்ஸ்பென்சஸில் இன்சூரன்ஸோட வேல்யூ 6,760, அதுக்கு ப்ரீபெய்டாக 3 months கொடுத்துருக்கிறதுனால அந்த வேல்யூ இன்ட்டு 3/12, ஸோ 1,680 நம்மளுக்கு வருது. அதை மைனஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு 5,040 வருது. அடுத்து ரெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ரெண்ட்டோட வேல்யூ 6,000, இதுவும் அதர் எக்ஸ்பென்சஸில் தான் வரும். பிரிண்டிங்கோட வேல்யூ 2,400 கொடுத்துருக்காங்க, இந்த வேல்யூவும் அதர் எக்ஸ்பென்சஸில் தான் வரும். அடுத்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் இருக்குது. டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் அப்படின்னா அது வந்து 4,200, அதுவும் இதில் தான் வரும். பிரிண்டிங், ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ், அட்வான்ஸஸ் பெய்டு, பேட் டெட்ஸ், இது எல்லாமே சேர்த்து அதர் எக்ஸ்பென்சஸில் வரும். இந்த வேல்யூ எல்லாம் டோட்டல் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஒரு நோட்டுக்கும் தனித்தனியாக டோட்டல் பண்ணிக்கணும். அடுத்து நம்ம பார்க்குறது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். இந்த ஷெட்யூலை மட்டும் நம்ம மறந்துடாமல் எழுதிடணும். இதில் வந்து 3 columns ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். பர்டிகுலர்ஸ், நோட் நம்பர், ருபீஸ். பர்டிகுலர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன், இது நோட் நம்பர் 1, வேல்யூ 3,25,000. அடுத்து அதர் இன்கம் வந்து நோட் நம்பர் 2, 3,150. இது ரெண்டையும் நம்ம டோட்டல் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு டோட்டல் ரெவன்யூ கிடைக்கும். இதை நம்ம ஏன்னு வச்சுக்கணும், 3,28,150. அடுத்து எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து என்னென்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு நோட் நம்பர் 3, எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ் நோட் நம்பர் 4, ஃபினான்ஸ் காஸ்ட் நோட் நம்பர் 5, டிப்ரிசியேஷன் அண்ட் அமார்டைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் நோட் நம்பர் 6, அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் நோட் நம்பர் 7. இது எல்லாத்தையுமே டோட்டல் பண்ணி வச்சோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் 2,19,875. இந்த வேல்யூவையும் டோட்டல் ரெவென்யூவையும் டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு 1,08,275 கிடைக்கிது. இதில் வந்து ரெவென்யூ கூட இருக்குது, எக்ஸ்பென்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ ப்ராஃபிட். ரெவென்யூ கம்மியாக இருந்து எக்ஸ்பென்ஸ் கூட இருந்துச்சுன்னா அது லாஸ். அதுக்கடுத்து 8,000 ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அதையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கணும். இது 2 இடத்துல காமிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் காமிச்சிட்டோம். இந்த மைனஸ் பண்ண வேல்யூ ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ்ன்னு நம்ம போட்டுக்கணும். இந்த ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸுங்கிற வேல்யூ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸில் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸில் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிற பேரில் வரும். அதுக்கடுத்து இப்போ நம்ம நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ் ஆன் பேலன்ஸ் ஷீட் போட போகிறோம். இதில் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நோட் நம்பர் 1 வந்து ஷேர் கேபிட்டல் 2,50,000 இருக்குது. அதில் வந்து கால்ஸ் இன் அரியர் 5,000 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஃபீட்டட் ஷேர்ஸ் எதுவுமே கொடுத்துருந்தா நம்ம ப்ளஸ் பண்ணிக்கலாம். கால்ஸ் இன் அரியர் மைனஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது 2,45,000. நோட் நம்பர் 2 வந்து ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸில் ஃபஸ்ட்டு கொஷினில் கொடுத்துருக்க ரிசர்வ் வந்து எல்லா ரிசர்வுமே நம்ம போட்டுக்கணும். இதில் வந்து ஜென்ரல் ரிசர்வ் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க, 25,000 போட்டுக்கலாம். அடுத்து லாஸ்ட் இயர் ப்ராஃபிட் 6,220 கொஷினில் கொடுத்துருக்க ப்ராஃபிட். அடுத்து கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் போட்டு கண்டுபிடிச்சது. அதில் வந்த ப்ராஃபிட் 1,02,75. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு
ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு 1,06,495 கிடைக்கும். ஏதாச்சும் அப்ராப்ரியேஷன் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்க்கணும். இதில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இன்டரிம் டிவிடெண்ட், கார்ப்பரேட் டிவிடெண்ட் 2 கொடுத்துருக்காங்க. இன்டரிம் டிவிடெண்டுங்கிறது ஷேர் கேபிட்டலோட வேல்யூலேருந்து வரணும். ஸோ 2,45,000 ஷேர் கேபிட்டல் இன்டூ அதுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ், 6% கொடுத்துருக்காங்க. அப்போனா நம்மளுக்கு 14,700 வருது. அடுத்து கார்ப்பரேட் டிவிடெண்ட். கார்ப்பரேட் டிவிடெண்டுங்கிறது இன்டரிம் டிவிடெண்ட் வேல்யூக்கு நம்ம 17% போடணும். இதில் இன்டரிம் டிவிடெண்டோட வேல்யூ என்னன்னா 14,700. அதுக்கு 17% போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு 2,499 கிடைக்கும். இந்த 14,700ஐயும் 2,499ஐயும் ஆட் பண்ணி 1,06,495 மைனஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு 89,296 வருது. அந்த வேல்யூவையும் ரிசர்வ்ஸுங்கிற 25,000ஐயும் ஆட் பண்ணிக்கணும். அப்படின்னா நம்மளுக்கு 1,14,296 ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் வந்துடும். நோட் நம்பர் 3, லாங் டேர்ம் பாரோயிங்ஸ், அன்செக்யூர்ட் லோன்ஸ் 15,700. லோன்ஸ்னாலே ஒரு லாங் டேர்ம் லோன் தான் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. அப்படிங்கல நம்மளுக்கு இது லாங் டேர்ம் பாரோயிங்கில் வருது 15,700. அடுத்து ட்ரேட் பேயபிள். ட்ரேட் பேயபிள் அதில் கிரெடிட்டார்ஸ் மட்டும்தான் வரும் 35,200. அதை போட்டு டேலி பண்ணிக்கணும். அடுத்து ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரொவிஷன்ங்கிறது நம்மளுக்கு அங்கே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 தடவை வரும். ஃபஸ்ட் டைம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸோட மைனஸ் பண்ணி காமிச்சிட்டோம். அடுத்து இங்கே அதே 8,000 ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொண்டு காமிச்சிடணும். அடுத்து அதர் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ். இந்த இடத்துல டிவிடெண்ட் ஏதாச்சும் இருந்தால் வரும். இங்கே இன்டரிம் டிவிடெண்ட் மட்டும் 14,700 போட்டுட்டோம். அடுத்து டேஞ்சிபிள் அசெட் அப்படின்னா ஏதாச்சும் டச் பண்ணக்கூடிய பார்க்கக்கூடிய அசெட்ஸாக இருக்கும். இதில் பிளான்ட் ஃபர்னிச்சர் மட்டும்தான் வரும். பிளான்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 15% டிப்ரிசியேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 1,80,500 இன்ட்டு 15%னா நம்மளுக்கு 27,075 வரும். அந்த 27,075 1,710 இந்த 2 வேல்யூ மட்டும் தான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் வரும். அந்த வேல்யூவோட ஹோல் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணி நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் காமிக்கணும். ஸோ 1,80,500 மைனஸ் 27,075 ஸோ 1,53,425. அதே மாதிரி ஃபர்னிச்சருக்கு 10% லெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா 17,100 மைனஸ் 1,710 அது 10%. ஸோ 15,390. டோட்டல் 1,68,815. அடுத்து ட்ரேட் ரிசீவபிள் நோட் நம்பர் 8. ட்ரேட் பேயபிள்னா கிரெடிட்டார்ஸ் வரும். ட்ரேட் ரிசீவபிள்னா டெட்டார்ஸ் 38,700. இது ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ். ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ் அந்த 3 months ப்ரீபெய்ட் பண்ணதுனால 1,680 மைனஸ் பண்ணோம். அந்த வேல்யூவையும் இங்கே காமிச்சிக்கணும். இப்போ லாஸ்ட் திங் என்னென்னா விவேதன் லிமிட்டடோட பேலன்ஸ் ஷீட் போட போகிறோம். இதுலேயும் நம்ம ஆஸ் பர் ரிவைஸ்டு ஷெட்யூல் 6ன்னு போடணும். இதில் வெர்டிக்கல் மெத்தடில் நம்ம போடுறதுனால பர்டிகுலர்ஸ் நோட் நம்பர் ருபீஸ் இது மட்டும்தான் போடணும். டபுள் சைட் போடக்கூடாது, சிங்கிள் சைட் தான். இதில் ஃபஸ்ட்டு லயபிலிட்டி, ஈக்விட்டி அண்ட் லயபிலிட்டி. அதில் என்னென்னா 3 ஐட்டம் தான் வரும். ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ், நான் கரண்ட் லயபிலிட்டி, கரண்ட் லயபிலிட்டி. ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸில் ஷேர் கேபிட்டல் வரும். அடுத்து ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் வரும். ஷேர் கேபிட்டல்ங்கிறது நம்ம நோட் நம்பர் 1ல் கண்டுபிடிச்ச 2,45,000 வேல்யூ போடணும். ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் நோட் நம்பர் 2ல் கண்டுபிடிச்ச 1,16,795 வேல்யூ போடணும். அடுத்து நான் கரண்ட் லயபிலிட்டி. நான் கரண்ட் லைபிலிட்டினா லாங் டேர்ம் பாரோயிங் 1,700 வேல்யூ மட்டும் வரும். அடுத்து கரண்ட் லைபிலிட்டி அப்படின்னா ட்ரேட் பேயபிள். ட்ரேட் பேயபிள்ங்கிறது கிரெடிட்டார்ஸ்க்கு கண்டுபிடிச்ச 35,200 வேல்யூ. அதுக்கடுத்து ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரொவிஷன் டேக்ஸ்க்கு பே பண்ண 8,000 வேல்யூ. இது நோட் நம்பர் 5. அடுத்து அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்ங்கிறது நோட் நம்பர் 6. இந்த அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்ங்கிறது ஏதாச்சும் டிவிடெண்ட் இருந்தால் வரும். ஸோ இந்த நோட் நம்பர் 6 வேல்யூ 14,700. லைபிலிட்டி எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ 4,35,395. இதே வேல்யூ நம்மளுக்கு அசெட்டுக்கும் வரணும். அப்படி வந்தால் நம்ம போட்டிருக்கிறது கரெக்டு. அசெட்ஸ் நான் கரண்ட் அசெட், கரண்ட் அசெட்னு இருக்குது. நான் கரண்ட் அசெட் அப்படின்னா டேஞ்சிபிள் அசெட், இன்டேஞ்சிபிள் அசெட் வரும். டேஞ்சிபிள் அசெட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது 1,68,815. அடுத்து கரண்ட் அசெட்டில் ட்ரேட் ரிசீவபிள்னு இருக்குது. ட்ரேட் ரிசீவபிள் நோட் நம்பர் 8ல் இருக்குது. இது டெட்டார்ஸ் 38,700. அடுத்து க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் பேங்க்கும் இருக்குது. க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் பேங்க்கும் நம்ம கொஸ்டின்லேருந்து தான் டேரெக்டாக எடுக்கணும். இது நோட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸில் வராது. 1,91,500 34,700. அடுத்து ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் நோட் நம்பர் 9. இது ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்தால் வரும் 1,680. இதோட டோட்டல் 4,35,395. ஸோ லைபிலிட்டியும் அசெட்ஸும் டோட்டல் ஈக்குவல் ஆயிருச்சு. இவ்வளோ நேரம் என் வீடியோ பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம கார்ப்பரேட் அக்கௌண்டிங்லேருந்து 2 டாபிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் அமால்கமேஷன்.
Alteration of shares அப்படின்னா alteration in the share capital occurs when a company's existing share capital structure is altered. ஸோ ஒரு கம்பெனியோட எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் கேபிட்டல் இருக்கு இல்லையா, அதோட வேல்யூலேயோ இல்லை அதோட ஸ்ட்ரக்சர்லேயோ ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை தான் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல்னு சொல்கிறோம். ஸோ எந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் அப்படின்னா அண்ட் இன்க்ரீஸ் ரிடக்ஷன் ஆர் எனி அதர் சேஞ்சஸ் இன் த ஆத்தரைஸ்டு கேபிட்டல் ஆஃப் அ கம்பெனி. ஸோ ஒரு கம்பெனியோட கேபிட்டல் இருக்கு இல்லையா, அந்த கேபிட்டலோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸோ இல்லை டிக்ரீஸோ ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அதைத்தான் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல்னு சொல்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டலோட ஃபார்மட் ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் மொத்தம் 4 என்ட்ரி இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி என்ன அப்படின்னா டு ரெடியூஸ்டு இன் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலில் ஏதாவது ரிடக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்காக போடுற என்ட்ரி தான் இது. என்ன என்ட்ரினா ₹10 ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ₹8 ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டு கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட். இது எப்படின்னா ₹10 இருந்த ஈக்விட்டி ஷேர் இப்போ வந்து 8 ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் பேலன்ஸ் வந்து எவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆகிருக்கோ அதை வந்து கேபிட்டல் ரிடக்ஷனில் காமிப்போம். நெக்ஸ்ட்டு என்ட்ரி வந்து டு ரெடியூஸ்ட் இன் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல். போன என்ட்ரிக்கு இந்த என்ட்ரிக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இல்லை. அது ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ரிடக்ஷனுக்காக போட்டோம், இது ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ரிடக்ஷனுக்காக போடுறோம். இதுவும் அதே மாதிரி தான் ₹10 ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ₹7 ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டு கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட். ஸோ 10 இருந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் இப்போ வந்து பெர் 7 மாறிடுச்சு பெர் ஷேருக்கு. ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட் அதை ₹3 வந்து நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸோட இன்ட்டு பண்ணி கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டில் போடுவோம். அந்த 10 அப்புறம் 7 அப்புறம் போன இதில் இருந்த அந்த 10 அந்த 8 இதெல்லாமே வந்து சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக போட்டிருக்கிற நம்பர் தான். நீங்கள் வந்து சம்மில் கொடுத்துருக்குற பெர் ஷேர் அமௌண்ட்டை தான் எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி வந்து தேர்ட் என்ட்ரி டு இன்க்ரீஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் அசெட். ஸோ ஷேர்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி அசெட்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் ஆகலாம். அசெட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்காக இந்த என்ட்ரி போடுறோம். என்ன என்ட்ரினா அசெட் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட். எந்த அசெட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கோ பர்டிகுலர் அசெட்டோட நேம் போட்டு டெட்டா டு கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட் போடணும். இந்த அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் எப்படி போடணும் அப்படின்னா இப்போ 1 lakh ஒரு அசெட் இருக்குது, அது 1,50,000 இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இந்த 50,000 மட்டும்தான் இந்த என்ட்ரியில் காட்டணும். இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்க அமௌண்ட்டை மட்டும்தான் காட்டணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து லாஸ்ட் ஜர்னல் என்ட்ரி. இது எதுக்கு போடுவோம்னா அசெட்டோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகிருந்தா அதாவது ரெடியூஸ் ஆகிருந்தால் அதுக்காக போடுவோம். அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக போடுவோம். இந்த என்ட்ரி எப்படின்னா கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட் ரெடியூஸ் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டு குட்வில் அக்கௌண்ட் டு பேட்டர்ன்ஸ் அக்கௌண்ட் டு ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டு கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட். இந்த என்ட்ரியில் கேபிட்டல் ரிடக்ஷனோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி போட்ட 3 என்ட்ரியில் கிரெடிட்டில் வந்து கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் வேல்யூ ஒன்று கேரி பண்ணியிருப்போம் இல்லையா, அந்த கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் வேல்யூ எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி இங்கே டெபிட்டில் இருக்க கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் காலத்தில் போடணும். அப்புறம் அசெட் வந்து ரெடியூஸ்டு ஆகிருக்கிற அமௌண்ட் போடணும். போனதில் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கோ அதை போட்டோம். இந்த என்ட்ரியில் எவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆகிருக்கோ அந்த வேல்யூவை போடணும். அடுத்து P&L குட்வில் இது எல்லாமே வந்து அவங்க பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கொடுத்துருக்குற அமௌண்ட் வந்து போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு இன்கேஸ் க்ரெடிட்டில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸோட வேல்யூ எல்லாமே ஆட் பண்ணும்போது கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் வேல்யூவோட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பேலன்ஸ் எவ்வளோ கம்மியாகுதோ அதை கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்னு சொல்லி பேலன்ஸை ஃபிகர் பண்ணணும். டு கேபிட்டல் ரிசர்வ் அப்படின்னு சொல்லி பேலன்ஸை ஃபிகர் பண்ணணும். இதுதான் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸோட ஃபார்மட் ஜர்னல் என்ட்ரிஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மாடலில் ஒரு சம் பார்க்கலாம். The following is the balance sheet of Vivek Limited as on 31st March 2011. ஸோ விவேக் லிமிட்டடோட பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் அசட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. லைபிலிட்டிஸில் கிரெடிட்டார்ஸ் 1,73,000 இருக்குது. அடுத்து வந்து 1 lakh ஈக்விட்டி ஷேர் அட் 10 ஈச். அப்படின்னா வந்து 10 lakhs மதிப்புள்ள ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இருக்குது. அடுத்து லேண்ட், பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி, ஃபர்னிச்சர் இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் தி ஸ்கீம் ஆஃப் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் ஆஸ் அண்டர். என்ன ஷேர்ஸில் அப்புறம் அசட்ஸ்லாம் ரிடக்ஷன் ஒரு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க. ஈக்விட்டி ஷேர் டு பி ரெடியூஸ்டு அட் 4 per share. Plant and machinery to be written down value of 1,50,000. Provision for doubtful debts to be created 2,000. Stock to be revalued at 1,40,000. Land to be revalued at 1,42,000. Pass journal entries and prepare new balance sheet after alteration. ஸோ இதுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரியும் அப்புறம் நியூ பேலன்ஸ் ஷீட்டும் நம்ம போட சொல்லியிருக்காங்க. ஆல்ட்ரேஷனுக்கு அப்புறம் உள்ள பேலன்ஸ் ஷீட்.
இப்போது இந்த ரிடக்ஷன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் போட போகிறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நியூ பேலன்ஸ் ஷீட், அதாவது ஆல்ட்ரேஷனுக்கு அப்புறம் உள்ள நியூ பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து போட போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ரெடியூஸ் ஆனதுக்கு போட போகிறோம். என்ன என்ட்ரினா ₹10 ஆன் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ₹4 ஆன் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டு கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈக்விட்டி ஷேரோட வேல்யூ ₹10 இருந்துச்சு. இப்போ அது 4 ரெடியூஸ் ஆயிருச்சு. அதனால தான் 10 ஆன் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல்னு ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கோம். கிரெடிட்டில் 4 ஆன் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல்னு போட்டிருக்கோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து 10 lakhs மதிப்புள்ள ஈக்விட்டி ஷேர் இருந்துச்சு. இப்போ வந்து 4 ஆனதுனால 1 lakh into 4 போட்டிங்க அப்படின்னா 4 lakhs. இப்போ வந்து அதுக்கும் இதுக்கும் ஃபஸ்ட்டு இருந்த வேல்யூக்கும் இப்போ உள்ள வேல்யூக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இன் அமௌண்ட்டை கேபிட்டல் ரிடக்ஷனில் போடணும். ஸோ 6 lakh தான் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ அதை வந்து கேபிட்டல் ரிடக்ஷனில் போட்டிருக்கோம். ஃபார்மட் படி செகண்ட் என்ட்ரி வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டலுக்கு போடுவோம். ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் இதில் கொடுக்காததுனால நம்ம தேர்ட் என்ட்ரி போடலாம். அசட்ஸில் ஏதாவது இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா தேர்ட் என்ட்ரி போடுவோம் இல்லையா, அசட் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட், அதுதான் போட்டிருக்கோம். இதில் வந்து லேண்டோட வேல்யூ மட்டும்தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ லேண்டோட வேல்யூ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் 1 lakhனு கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஆனால் அது இப்போ வந்து 1,42,000 ஆயிருக்கு. ஸோ அதுக்காக என்ட்ரி போடுறோம். லேண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட். நான் சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கோ அதை மட்டும்தான் என்ட்ரியில் காட்டணும். ஸோ அதனால் 42,000 போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து லாஸ்ட் என்ட்ரி அசட்டில் வந்து ஏதாவது வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதுக்காக போடுற என்ட்ரி. அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம். இப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஃபார்மட் படி கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் வேல்யூ வந்து இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் என்ட்ரியில் இருந்து ஒரு வேல்யூ எடுத்து வச்சுருப்பீங்க இல்லையா, அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இந்த என்ட்ரி கேபிட்டல் ரிடக்ஷனாக போடணும். ஸோ போன ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரியில் 6 lakh கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அமௌண்ட், இந்த என்ட்ரியில் செகண்ட் என்ட்ரியில் வந்து 42,000. ஸோ மொத்தம் 6,42,000 கேபிட்டல் ரிடக்ஷனில் போட்டிருக்கோம். அண்ட் தென் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி வந்து ரீவேல்யூ பண்ணியிருக்காங்க, 1,50,000 பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ 80,000 பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருந்த வேல்யூவை விட 80,000 ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால் இங்கே 80,000 ரெடியூஸ் ஆன வேல்யூவை போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ஸ். ஸோ டெப்டாஸோக்கு ப்ரொவிஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு, 2,000 க்ரியேட் ஆகிருக்கு. ஸோ ப்ரொவிஷன்னாலே ரெடியூஸ் ஆகிற ஒரு வேல்யூ தான். டெப்டாஸில் வந்து ப்ரொவிஷனை எப்போவுமே லெஸ் தான் பண்ணுவோம். ஸோ டெப்டாஸ் வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆகிறதுனால ப்ரொவிஷன் டெப்டாஸ்னு போட்டு 2,000 போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்டாக் டு பி ரீவேல்யூட் அட் 1,40,000. ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் 1,50,000 இருந்தது, 1,40,000 மாறிடுச்சு. ஸோ 10,000 ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ அதையும் 2 ஸ்டாக்னு போட்டு ரெடியூஸான வேல்யூ 10,000 மட்டும் போட்டுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மட் படி P&L வந்து இந்த என்ட்ரியில் வரும். P&L பேட்டர்ன், ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் இது எல்லாமே பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் இந்த என்ட்ரியில் காட்டணும். ஸோ P&L வந்து ஃபார்மட்டில் இருக்கிற P&L வந்து இருக்கிறதுனால 5,50,000 இதில் காட்டிக்கிறோம். இப்போ வந்து மேலே இருக்க கேபிட்டல் ரிடக்ஷனும் கீழே கிரெடிட் சைடு இருக்கிற இந்த நாளும் ஒரே அமௌண்ட்டாக டேலி ஆகிறதுனால இந்த சம்மில் கேபிட்டல் ரிசர்வ் வரல. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ரியலைஸ்டு பேலன்ஸ் ஷீட் போட போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து லைபிலிட்டி சைட் பார்க்கலாம். கிரெடிட்டாஸ் வந்து எந்த ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸும் இல்லாதனால கிரெடிட்டாஸ் அதே அமௌண்ட் தான், 1,73,000. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். ஈக்விட்டி ஷேர் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் போன பேலன்ஸ் ஷீட்டில் 10 lakhs இருந்துச்சு. பட் ஆனால் இப்போ வந்து அது ₹4 ஆயிடுச்சு. அதனால் வந்து இப்போ 4 lakhs தான் போடணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அசட் சைடில் லேண்டு. ஃபஸ்ட்டு வந்து லேண்ட் இருக்குது. லேண்ட் வந்து 1 lakh இருந்தது, எக்ஸ்ட்ரா 1,42,000 ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால 1 lakh 42,000 ஆட் பண்ணி போட்டிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி 2,30,000 இருந்தது, 1,50,000 ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த 80,000 நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, இதையும் லெஸ் பண்ணி 1,50,000 அவுட்ரு காலத்தில் போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபர்னிச்சரில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை, அதனால் 68,000 அப்படியே போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெப்டாஸ் வந்து 70,000 இருந்துச்சு. பட் ப்ரொவிஷன் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இல்லையா, எப்போவுமே ப்ரொவிஷனை வந்து லெஸ் பண்ணி போடுவோம். ஸோ அதே மாதிரி 70,000 லெஸ் ப்ரொவிஷன் 2,000, அதுவும் 68,000. நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்க கேஷ் அப்படியே எடுத்து போட்டுறணும். அப்புறம் ஸ்டாக் வந்து ரீவேல்யூ ஆகிருந்துச்சு இல்லையா, 1,50,000 இருந்தது 1,40,000 மாறிடுச்சு. ஸோ அதையும் ரெடியூஸ் ஆகிருக்கிற வேல்யூ போட்டாச்சு. ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரெண்டு சைடுமே டேலி ஆகும். ஸோ இவ்வளோ தான் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அமால்கமேஷன் பார்க்கலாம். Amalgamation is the combination of two or more companies into a brand new entity by combining the assets and liabilities of both the entities into one.
அமால்கமேஷன்றது அதாவது 2 ஆர் மோர் கம்பெனிஸோட அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸை கம்பைன் பண்ணி ஒரு கம்பெனியாக ஆகிறது தான் அமால்கமேஷன் அப்படின்றாங்க. இன் அதர் வேர்ட்ஸ், அமால்கமேஷன் கம்பைன்ஸ் 2 ஆர் மோர் கம்பெனிஸ் இன்டு எ நியூ entity by merging their assets and liability. ஸோ 2 ஆர் மோர் கம்பெனிஸோட அசட்டையும் லைபிலிட்டியும் மெர்ஜ் பண்ணுறது மூலயமா புது கம்பெனி உருவாகிறது தான் அமால்கமேஷன் அப்படின்றாங்க. அமால்கமேஷன் பொறுத்த வரையும் விற்கிறவங்க கம்பெனி, வாங்குறவங்க கம்பெனி அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ இதில் மேக்ஸிமம் விற்கிறவங்க இருக்காங்க இல்லையா, வெண்டாஸ், அவங்களுக்காக தான் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் போட சொல்லியிருப்பாங்க. பட் ஆனால் ஒரு சில சம்ஸில் வாங்குறவங்களுக்கும், அதாவது பர்ச்சேசிங் கம்பெனிக்கும் வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் போட சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வெண்டார் கம்பெனிக்கு ஃபார்மர் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு கம்பெனியை விற்கும்போது அதோட அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸை ரியலைஸ் பண்ணிட்டு தான் விற்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி எதுக்குன்னா, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஆல் அசட் டு ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் அட் த புக் வேல்யூ. ஸோ அசட் எல்லாத்தையுமே ரியலைஸ் பண்ணதுக்கான என்ட்ரி, அதுக்கு வந்து ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டு ஆல் அசட் அக்கௌண்ட். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் என்ட்ரி, லைபிலிட்டிஸையும் ரியலைஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதுக்கான என்ட்ரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஆல் லைபிலிட்டிஸ் டு ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் அட் தட் புக் வேல்யூ. இந்த என்ட்ரி ஆல் லைபிலிட்டிஸ் அக்கௌண்ட் டு ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட். நெக்ஸ்ட்டு பிசி ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன், அதாவது அந்த பிஸ்னஸை எந்த அமௌண்ட்டுக்கு நம்ம வாங்குகிறோம் அப்படின்றதுக்கான டியூ என்ட்ரி. இது வந்து அக்ரீடு என்ட்ரின்னு போடலாம், இல்லை டியூ என்ட்ரினும் போடலாம். பர்ச்சேசிங் கம்பெனி அக்கௌண்ட் டு ரியலைசேஷன். ஸோ எந்த அமௌண்ட்டுக்கு வந்து அந்த கம்பெனியை வந்து நம்ம விற்கிறோமோ அந்த அமௌண்ட்டை இதில் காட்டணும். ஃபோர்த் என்ட்ரி வந்து வென் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் ரிசீவ்டு. இந்த என்ட்ரியில் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி எப்படிலாம் வந்து அந்த பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷனை பே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது இந்த என்ட்ரியில் வரும். என்ன என்ட்ரினா, கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார், ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார், டெபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பர்ச்சேசிங் கம்பெனி. ஸோ ஒரு பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கேஷாகவும் இருக்கலாம், ஷேர் கேபிட்டலாகவும் இருக்கலாம், இல்லை டெபென்ச்சராகவும் இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபிஃப்த்து என்ட்ரி, வென் அன் அசட் இஸ் நாட் டேக்கன் ஓவர் பை பர்ச்சேசிங் கம்பெனி. ஸோ அமால்கமேஷன்னாலே அசட்டை வந்து ரியலைஸ் பண்ணி அவங்க எடுத்துப்பாங்க. இன்கேஸ் வந்து பர்ச்சேசிங் கம்பெனி ஏதாவது ஒரு அசட்டை எடுக்காமல் போயிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த என்ட்ரி போடுவோம். என்ன என்ட்ரினா, கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட். நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து என்ட்ரி, வென் லைபிலிட்டிஸ் இஸ் நாட் டேக்கன் ஓவர் பை த பர்ச்சேசிங் கம்பெனி. ஸோ அசட் மாதிரியே ஏதாவது லைபிலிட்டிஸையும் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி எடுத்துக்கல அப்படின்னா அதுக்கான என்ட்ரி இது, ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட். அடுத்து செவன்த் என்ட்ரி, வென் ரியலைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்டு. ஸோ ரியலைசேஷன் பண்ணும்போது ஏதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகி அது பே பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதுக்காக போடுற என்ட்ரி ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட். நெக்ஸ்ட்டு எயித் என்ட்ரி எதுக்குன்னா, வென் டிபென்ச்சர்ஸ் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு டிபென்ச்சர் ஹோல்டர் அக்கௌண்ட். ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்லேயோ இல்லை உங்களுக்கு அந்த பர்ச்சேசிங் கம்பெனிக்கு ஏதாவது டிபென்ச்சர்ஸ் நம்ம கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கான என்ட்ரி டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெட்டார், ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு டிபென்ச்சர் ஹோல்டர் அக்கௌண்ட். ஸோ அந்த ரியலைசேஷன்றது வந்து ப்ரீமியம். ஸோ அந்த டிபென்ச்சரை வந்து ஏதாவது ப்ரீமியம் அமௌண்ட் வச்சு நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ரியலைசேஷன் ப்ரீமியம்ன்றது வரும், இல்லை அப்படின்னா வராது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து வென் டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் பெய்டு. ஸோ டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஏதாவது பேமெண்ட்ஸ் இருந்து அது கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கான என்ட்ரி டிபென்ச்சர் ஹோல்டர் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட். நெக்ஸ்ட்டு 10th என்ட்ரி வந்து க்ளோஸ் த ரியலைசேஷன். ஸோ ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணுற என்ட்ரி. இதில் வந்து ப்ராஃபிட் இருந்துச்சுன்னா ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ ப்ராஃபிட் வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பிரித்து எடுத்துப்பாங்க. ஸோ அதுக்காக இஃப் லாஸ் வந்துச்சுன்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ரியலைசேஷன். ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து ரியலைசேஷனில் அந்த லாஸை வந்து காம்பன்சேட் பண்ணணும் 2 பேரோட ரேஷியோவை வச்சு. நெக்ஸ்ட்டு 11th என்ட்ரி, when share capital, capital reserve, general reserve, P&L accounts are transferred to shareholders. ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து ஷேர் கேபிட்டல் ரிசர்வ், ஜென்ரல் ரிசர்வ், அப்புறம் வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராஃபிட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து வெண்டார் கம்பெனியில் இருக்கிற ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு பிரித்து கொடுப்போம் இல்லையா, அதுக்கான என்ட்ரி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார், ஜென்ரல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெட்டார், கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெட்டார், P&L அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட். 12th என்ட்ரி வந்து அக்யூமுலேட்டட் லாஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற என்ட்ரி. ஸோ அக்யூமுலேட்டட் லாஸில் வந்து P&L, ஸோ லாஸு, அடுத்து வந்து ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண என்ட்ரி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு P&L அக்கௌண்ட் டு ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறது. அவங்க பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் வந்து அவங்க ரிசீவ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா, வெண்டாஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல ஒரு அமௌண்ட்டு, அதை வந்து அவங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பிரித்து எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு தான் இந்த என்ட்ரி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட் டு
ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட் டு டெபென்ச்சர்ஸ் அக்கௌண்ட். அப்புறம் இது வந்து ரியலைசேஷன் லெஜர் அக்கௌண்ட்டோட ஃபார்மேட். எப்போவுமே வந்து லெஜர் வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரிஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து போடுவோம். இது வந்து நான் ஒரு ஃபார்மெட் வந்து உங்களுக்காக பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், வேணும்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் இந்த புக் ஆஃப் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து வெண்டார் கம்பெனி, அதாவது பிஸ்னஸை விற்கிறவங்க கம்பெனி. இது வந்து பர்ச்சேசிங் கம்பெனி, யார் பிஸ்னஸை வாங்குறாங்களோ அவங்களுக்கு. பர்ச்சேசிங் கம்பெனியில் மொத்தமே 4 என்ட்ரி தான் வரும். ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி வந்து பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் எட்டா டு லிக்விடேட்டர்ஸ் ஆஃப் வெண்டாஸ் கம்பெனி. ஸோ இந்த வெண்டாஸ் கம்பெனின்றதில் வந்து வெண்டாஸ் கம்பெனி நேம் வந்து சம்பளம் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை போடுவீங்க. பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ்ன்றது அப்படியே தான் வரும். என்ன அமௌண்ட் வந்து என்ன போடணுன்னா பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் அமௌண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை தான் போடணும். செகண்ட் என்ட்ரி வந்து அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸை ரியலைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா, அதுக்காக போடுற என்ட்ரி. என்ன என்ட்ரினா குட்வில் அக்கௌண்ட் எட்டார், அசட் அக்கௌண்ட் எட்டா டு லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் டு பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டு கேபிட்டல் ரிசர்வ். இந்த கேபிட்டல் ரிசர்வ் அப்புறம் அந்த குட்வில்ங்கிறது வந்து சம்டைம்ஸ் கொஷினில் கொடுத்துருவாங்க, இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பேலன்ஸ் ஃபிகர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேர்ட் என்ட்ரி. இந்த என்ட்ரி எதுக்குன்னா எப்படி வந்து அந்த பிசியை பே பண்ணியிருக்கோம், போன இதில் வந்து எப்படி அந்த பிசியை ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு என்ட்ரி போட்டிருப்போம். இது வந்து எப்படி வந்து அந்த பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றதுக்கான என்ட்ரி. லிக்விடேஷன் வெண்டார் கம்பெனி அக்கௌண்ட் எட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டு டெபென்ச்சர் அக்கௌண்ட். நெக்ஸ்ட்டு வந்து குட்வில்க்கு ஏதாவது அந்த கம்பெனி குட்வில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கம்பெனிக்கு அதுக்கு ஏதாவது பே பண்ணியிருந்தோன்னா அதுக்காக போடுற என்ட்ரி குட்வில் அக்கௌண்ட் எட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட். நெக்ஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சின்ன ஃபார்மெட் இருக்குது. 2 மெத்தட் இருக்குது பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து டோட்டல் அசெட் டேக்கன் மைனஸ் டோட்டல் லைபிலிட்டி. ஸோ அசெட் எவ்வளோ இருக்கோ அதிலோட டேக் பண்ண லைபிலிட்டிஸை வந்து மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பிசி கிடச்சிரும். இன்னொரு மெத்தட் வந்து நெட் பேமெண்ட் மெத்தட். ஸோ கேஷு, ஷேரு, டெபென்ச்சர் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இது மூலயமா பே பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா, அது 3ஐயும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா பிசி கிடச்சிரும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சம்குள்ளே போகலாம். The following is the balance sheet of Baroda Limited as on 31/12/1999. லைபிலிட்டிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் அசெட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஆன் தி அபோவ் டேட் டெல்லி லிமிடெட் அக்ரீடு டு டேக்கன் ஓவர் த Baroda Company Limited. The PC is to be met by issuing the 500 shares of ₹100 each at 125 per share and 400 debentures of ₹100 each at 90 per shares of debenture. Cost of absorption 3000 is made by Delhi Limited. Past journal entries in the books of Baroda Limited. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பரோடா லிமிடெட் அப்படின்ற கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. டெல்லி லிமிடெட் வந்து பரோடா லிமிடெட் கம்பெனியை வந்து டேக்கன் ஓவர் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எப்படி வந்து அந்த பரோடா கம்பெனி வந்து பே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா த பிசி, அதாவது பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் எப்படிலாம் வந்து பே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா 500 shares at ₹125 per share and 400 debenture at 90 per share. ஸோ 100 இருந்தது, இப்போ வந்து 125 ஷேர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து 100 இருந்த டிபென்ச்சரை 90 பர் ஷேராக கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து காஸ்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் 3000 கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஆனால் ஜேர்னல் என்ட்ரி வந்து பரோடா கம்பெனிக்கு மட்டும் பாஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்சர்வேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இதில் நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிசி கேல்குலேஷன். ஸோ பிசி கேல்குலேஷன் எப்படி பண்ணுவோம், ஒன்று அசெட் மைனஸ் லைபிலிட்டின்னு பண்ணுவோம். இது வந்து ஷேர்ஸாக பே பண்ணியிருக்கோம், டிபென்ச்சராக பே பண்ணியிருக்கோம்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதை வந்து இன்ட்டு பண்ணி நம்மளே ஈஸியாக பிசி கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் பாருங்கள், ஷேர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 500 ஷேரு இன்ட்டு 125. ஏன்னா 500 ஷேர் வந்து 125 ருபீஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 62,500. நெக்ஸ்ட்டு 400 டிபென்ச்சரை 90 ருபீஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ 36,000. ஸோ டோட்டல் பிசி வந்து 98,500. இப்போ ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் போடலாம். Journal entries in the book of Baroda Limited, vendor company. First entry வந்து transfer of all asset to realization. ஸோ அதுக்கு போட்டிருக்கோம் ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் எட்டா டு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்னென்ன அசெட் வந்து இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே போட்டுக்கணும். ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் எட்டா டு டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் டு குட்வில் அக்கௌண்ட். ஸோ அதோட அமௌண்ட் எல்லாத்தையுமே போட்டு 3ஐயும் ஆட் பண்ணி ரியலைசேஷனில் போட்டிருக்கோம் 1,60,000. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் என்ட்ரி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஆல் லைபிலிட்டிஸ்.
ஸோ லைபிலிட்டி சைடில் வந்து ஷேர் கேபிட்டல், ரிசர்வ், அப்புறம் P&L இதெல்லாமே வந்து தனியாக நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். அதை தவிர இருக்க ஒரே லைபிலிட்டி வந்து கிரெடிட்டார்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம். கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டாட்டு ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் 70,000. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிசிஇ அமௌண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கான என்ட்ரி, டியூ என்ட்ரி. ஸோ யார் கொடுக்கணும், டெல்லி லிமிடெட் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட். ஸோ ஆல்ரெடி பிசி கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் 98,500. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிசி வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம், அதுக்கான என்ட்ரி. ஸோ எப்படி ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம், ஃபஸ்ட்டு ஷேர்ஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம், அப்புறம் டிபென்ச்சராக ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம், அதுக்கான என்ட்ரி. ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார், டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு டெல்லி லிமிடெட் அக்கௌண்ட். ஸோ டெல்லி லிமிடெட் கிட்டே இருந்தானே ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம், அதுக்காக. ஸோ ஷேர்ஸில் வந்து கால்குலேட் பண்ண 62,500. அடுத்து டிபென்ச்சர்ஸ்க்கு கால்குலேட் பண்ண 36,000. ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி 98,500 டெல்லி லிமிடெட்க்கு நேராக போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரியலைசேஷன் க்ளோசிங் என்ட்ரி. ஃபார்மட் படி அசட் டேக்கன் ஓவர் ஆகாததுக்கு, அப்புறம் லைபிலிட்டி டேக்கன் ஓவர் ஆகாததுக்கு, அப்புறம் வந்து ரியலைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது பே பண்ணதுக்கு, அப்புறம் டெபென்ச்சர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கு, டெபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணதுக்கு, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு என்ட்ரிஸ் நம்ம வந்து போடுவோம். பட் ஆனால் இந்த கொஷினில் அசட் எதுவும் டேக்கன் ஓவர் ஆகலை, அப்புறம் லைபிலிட்டிஸ் ஆகலை, அதே மாதிரி டெபென்ச்சர்ஸ் டீட்டெயில்ஸும் எதுவும் கொடுக்காததுனால நேராக வந்து ரியலைசேஷன் க்ளோசிங் என்ட்ரி போட போகிறோம். ஸோ ரியலைசேஷனில் ப்ராஃபிட்டாக இல்லை லாஸா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து ரியலைசேஷன் லெஜர் அக்கௌண்ட் போடுவோம். ஸோ ரியலைசேஷன் லெஜர் அக்கௌண்ட் வந்து நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி இதில் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ 8,500 வந்து ப்ராஃபிட் வருது. ஸோ அதனால ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் 8,500 போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி வந்து ஷேர் கேபிட்டல், அப்புறம் கேபிட்டல் ரிசர்வ், P&L இதெல்லாமே பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கான என்ட்ரி. ஸோ இதில் பாருங்கள், ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார், ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெட்டார், P&L அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ இது மூணுமே வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 1 lakh, அப்புறம் 30,000, அப்புறம் 50,000. ஸோ இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் 1,80,000 ஷேர் ஹோல்டர்ஸில் போட்டுறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ், ஏதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லை அக்குமுலேட்டட் லாஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கான என்ட்ரி. ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ இதில் ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. ஸோ அதனால் அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம் 90,000. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுற என்ட்ரி. ஸோ லாஸ்ட் என்ட்ரி வந்து பிசி ரிசீவ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா, அதை வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற என்ட்ரி. ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ஷேர்ஸ் அக்கௌண்ட் டு டெபென்ச்சர் அக்கௌண்ட். ஏன்னா வந்து பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் வெறும் ஷேர்ஸ் அண்ட் டெபென்ச்சர்ஸாக தான் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுக்கான என்ட்ரி ஷேர்ஸ்க்கு நேராக 62,500, டெபென்ச்சர்ஸ்க்கு நேராக 36,000. ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ஷேர் ஹோல்டர்ஸில் 98,500 போட்டிருக்கோம். ஸோ இவ்வளோ தான் அமால்கமேஷன். தேங்க்யூ. ஹாய் எவ்ரிவன். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா கார்ப்பரேட் அக்கௌண்டிங்னா நான் எடுத்துக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் என்னென்னா வேல்யூவேஷன் ஆஃப் குட்வில், வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் தென் LFS, தட் மீன்ஸ் லிக்விடேட்டர்ஸ் ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவேஷன் ஆஃப் குட்வில் பார்த்துடலாம். இப்போ குட்வில் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும். குட்வில் இஸ் அன் இன்டான்ஜிபிள் அசட்ஸ், நம்மளால் வந்து பார்க்கவும் முடியாது, தொட்டு உணரவும் முடியாது. தட் மீன்ஸ் குட்வில். இப்போ இந்த குட்வில் எல்லாமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து இந்த இன்டான்ஜிபிள் ஆட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஃபர்மாக இருக்கட்டும், பிஸ்னஸ் யூனிட்ஸாக இருக்கட்டும், இதுதான் வந்து குட்வில்லாக வருது. அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஃபர்ம்ஸ் அண்டு பிஸ்னஸ் கெப்பாசிட்டியை வந்து நார்மல் ரேட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை விட ஜாஸ்தியாக கொண்டு வர நமக்கு குட்வில் வந்து ஹெல்ப்பாக இருக்குது. இப்போ இந்த குட்வில்லை வந்து நம்ம வந்து எங்கே கொண்டுட்டு போவோம் அப்படின்னா வந்து கரெக்டாக வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு நம்ம கொண்டுட்டு போயிடுவோம். ஏன் அப்படின்னா வந்து இப்போ ஒரு கம்பெனி வந்து இன்னொரு கம்பெனியை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம், அதாவது வாங்க போகிறாங்க அப்படின்னா வந்து தன்ட்ட இருக்கிற அசட்ஸை விட கூடுதலாக அதாவது ஜாஸ்தி அமௌண்ட்டை கொடுத்து அந்த பர்ச்சேசிங் கம்பெனி, இப்போ நம்ம வாங்க போகிற கம்பெனி வந்து பர்ச்சேசிங் கம்பெனின்னு சொல்லுவோம், அந்த பர்ச்சேசிங் கம்பெனியை வாங்குவாங்க. ஏன் அப்படின்னா வந்து இதுக்கு முன்னாடி வாங்க போகிற கம்பெனி வந்து அவங்க நிறையா ஏர்ன் பண்ணியிருப்பாங்க, ப்ராஃபிட்ஸ் ஏர்ன் பண்ணியிருப்பாங்க, நல்ல ரெப்யூட்டேஷன் வச்சுருப்பாங்க. அதெல்லாமே வந்து இப்போ கூடுதல் ரேட்டுக்கு வாங்கி இவங்க இப்போ பர்ச்சேசிங் கம்பெனி வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா வாங்க போகிறாங்க. இப்போ இதுதான் வந்து குட்வில்லாக கன்வெர்ட் ஆகி வரப்போகுது. இப்போ டெஃபினிஷனில் வந்து டாக்டர் கேனிங் டிஃபைன்ஸ் குட்வில் அஸ் தி ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்ம்ஸ் ஆன்டிசிபேட்டட் எக்ஸஸ் ஏர்னிங்ஸ். இதாவது வந்து டாக்டர் கேனிங் இதில் வந்து குட்வில்ன்ற வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ நம்ம வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ, அதாவது இப்போ நம்ம ஃப்யூச்சரில் ஏர்ன் பண்ண போகிறதுக்கு இப்போ ப்ரெசன்ட் வேல்யூவாக நம்ம வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ வந்து நம்ம கொடுக்குறது தான் வந்து குட்வில் அப்படின்றாங்க. இப்போ இந்த குட்வில்லே வந்து மெத்தட்ஸ் ஆஃப் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் குட்வில், இப்போ மெத்தட்ஸ் இருக்குது. குட்வில்ல வந்து 4 பிரிக்கிறாங்க. ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தட், ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தடில் 2 டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. சிம்பிள் ஆவரேஜ், வெயிட்டட் ஆவரேஜ்.
சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தட் இருக்குது. கேபிட்டலைசேஷன் மெத்தடில் வந்து ரெண்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது. கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட், கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட் அண்ட் தென் ஆனிட்டி. இப்போ இது கீழே இருக்கிற ஃபார்முலாஸ் பார்ப்போம். இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தட் அப்படின்னா குட்வில் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ். அதாவது ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் வந்து நமக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ப்ராஃபிட் வரும்னா அந்த ப்ராஃபிட்டும் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண இயரும். தென் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ். நம்ம ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சோன்னா டோட்டல் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்துடும். அதுக்கு அடுத்தது சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தட். அது 3 இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட். அதாவது நம்ம அதாவது சூப்பர் ப்ராஃபிட்டில் வந்து நம்ம இயர்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் கண்டுபிடிப்போம். ஃபஸ்ட்டு குட்வில் ஈக்குவல் டு சூப்பர் ப்ராஃபிட் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ். தென் குட்வில் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மைனஸ் நார்மல் ப்ராஃபிட். ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்லேருந்து நார்மல் ப்ராஃபிட்டை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வழி கிடச்சிரும். செகண்ட் என்னென்னா ஆனிட்டிவ் மெத்தட் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட். ஆனிட்டிவ் மெத்தட்லேருந்து நம்ம சூப்பர் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிப்போம். குட்வில் ஈக்குவல் டு சூப்பர் ப்ராஃபிட் இன்ட்டு ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஆனிட்டி டேபிள். ஆனிட்டி டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க, சம்மில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வச்சு நம்ம சூப்பர் ப்ராஃபிட் இன்ட்டு அந்த ஆனிட்டி டேபிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ இன்ட்டு பண்ணணும். அண்ட் தென் லாஸ்ட் வந்து கேபிட்டலைசேஷன் ஆஃப் சூப்பர் ப்ராஃபிட். இதில் வந்து குட்வில் ஈக்குவல் டு சூப்பர் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இன்ட்டு 100. நார்மல் ப்ராஃபிட் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இன்ட்டு நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். அடுத்த தேர்ட் என்னென்னா வந்து கேபிட்டலைசேஷன் மெத்தட். குட்வில் ஈக்குவல் டு கேபிட்டலைஸ்டு வேல்யூ ஆஃப் தி பிஸ்னஸ் மைனஸ் நெட் டேஞ்சிபிள் அசட்ஸ். இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணோம்னா அந்த வேல்யூ வந்துடும். கேபிட்டலைஸ்டு வேல்யூ ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பெக்டட் ஆவரேஜ் நெட் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நார்மல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இன்ட்டு 100. தென் நெட் டேஞ்சிபிள் அசட்ஸ் ஈக்குவல் டு டேஞ்சிபிள் அசட்ஸ் மைனஸ் டோட்டல் டேஞ்சிபிள் அசட்ஸ் மைனஸ் லைபிலிட்டி டு தேர்ட் பார்ட்டி. இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணோம்னா அந்த வேல்யூ கிடச்சிடும். லாஸ்ட்டாக வந்து ஃபைனலாக ஆனிட்டி டேபிள். குட்வில் ஈக்குவல் டு சூப்பர் ப்ராஃபிட் இன்ட்டு ஆனிட்டி ஃபேக்டர். அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க சூப்பர் ப்ராஃபிட் நம்ம கண்டுபிடிச்சது வந்து அந்த இதையும் சூப்பர் ப்ராஃபிட்டோட வேல்யூவையும் இன்ட்டு ஆனிட்டி ஃபேக்டர் சம்மில் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த வேல்யூவையும் நம்ம இன்ட்டு பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து குட்வில் கிடச்சிரும். அதாவது ஆனிட்டி மெத்தடுக்குள்ளே குட்வில் கிடச்சிரும். ஓகே, இப்போ ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு சம் பார்த்துடலாம். குட்வில் இஸ் வேல்யூட் அஸ் 3 years பர்ச்சேஸ் அட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் த ப்ராஃபிட் ஃபார் தி லாஸ்ட் 5 years. அதுக்குள்ளே இயர்ஸ் கொடுத்து பர்ச்சேசிங் இயர் வந்து 3 years. அந்த ப்ராஃபிட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் வந்து மொத்தம் 5 years கொடுத்துருக்காங்க. அதான் 5 years இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ 1994 வந்து ருபீஸ் 2400, 1995 ருபீஸ் வந்து 3000, 1996 வந்து 3400, 1997 வந்து 3000 and then last 1998 value is 4000. Calculate the amount of goodwill. Amount of goodwill வந்து நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ ஃபார்முலாஸ் பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு goodwill equal to average profit into number of years of purchase. Then average profit equal to total profit divided by total profit divided by number of years. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சா தான் நமக்கு goodwill கிடைக்கும். ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 1994, 1995, 1996, 1997 and then last 1998 அதுக்குள்ளே அமௌண்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே 5 yearsக்குள்ளே ஏதாவது ப்ளஸ் பண்ணோம்னா 16,000 வரும். டோட்டல் ப்ராஃபிட் ஈக்குவல் டு 16,000 டிவைட் பை 5 வந்து இந்த 5 years கொடுத்துருக்காங்களா கொஷின்லேயும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே 5 yearsம் இருக்குது. 5 yearsை கேல்குலேட் பண்ணோம்னா 5 இங்கே வந்துடும். டிவைடட் பை 3200. அப்புறம் குட்வில் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ். இப்போ நம்ம ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சோம்னா 3200 இன்ட்டு 3 years வந்து கொஷனில் மென்ஷன் பண்ணிப்பாங்க 3 years அப்படின்ட்டு. அப்போ 3200 இன்ட்டு 3 ஈக்குவல் டு 9600. இதுதான் வந்து ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டோட அமௌண்ட். ஓகே, லெட்ஸ் கம்மிங் டு செகண்ட் டாபிக். ஃபஸ்ட்டு வந்து வேல்யூவேஷன் ஆஃப் குட்வில் முடிச்சிட்டோம். செகண்ட் ஒன்று வந்து வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ். வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, இப்போ வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸும் அதை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் தான் வந்து வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அப்படின்றாங்க. அதாவது இப்போ கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய ப்ரைஸ் அண்ட் வேல்யூ வந்து ப்ரைஸ் அண்ட் வேல்யூவோட ஷேர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா வந்து இந்த ஷேர்ஸ் மூலியமாக தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். இதை வந்து வெறுமனே வந்து ஈக்விட்டி ஷேர்ஸாக சொல்லியிருக்காங்க, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ்னு சொல்லலை. ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வேறு, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வேறு இல்லை. இப்போ ஈக்விட்டி ஷேர்ஸும் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் தான் ஒன்று, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை. அதாவது இந்த வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் என்ன அப்படின்னு வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய சப்ளை அண்ட் டிமாண்டை பொறுத்து தான் வந்து இந்த வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். அதாவது சிம்பிளாக இந்த வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் நோயிங் தி வேல்யூ ஆஃப் கம்பெனி ஷேர்ஸ். ஓகேவா, அந்த கம்பெனி ஷேர்ஸ் மூலியமாக தான் வந்து நம்ம வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இப்போ அது கீழே வந்து மெத்தட்ஸ் ஆஃப் வேல்யூவேஷன் ஷேர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து 3 டிஃபர் ஆகுது. நெட் அசட் மெத்தட், ஈல்டு மெத்தட், ஃபேர் வேல்யூ மெத்தட். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நெட் அசட் மெத்தடுக்குள்ளே ஃபார்முலா வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஷேர் ஈக்குவல் டு நெட் அசட் அவைலபிள் டு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். செகண்ட் ஒன்
yield method. Value of shares equal to expected rate of return divided by normal rate of return into paid up value of shares. அதுலேயே வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ், செகண்ட் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். ப்ராஃபிட் அவைலபிள் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் பெய்ட் அப் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இன்டூ 100. அண்ட் தென் ஃபைனல் வந்து வேல்யூ ஃபேர் வேல்யூ மெத்தட். வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஈக்குவல் டு நெட் அசட் வேல்யூ ப்ளஸ் ஈல்டு வேல்யூ டிவைடட் பை 2. இங்கே 2 இருக்குல்ல, அதனால் நெட் அசட் வேல்யூ ப்ளஸ் ஈல்டு வேல்யூ, இந்த ஈல்டு வேல்யூ வச்சு தான் வந்து கண்டுபிடிப்போம், டிவைடட் பை 2. ஓகே, இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்மேட்டை ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாஸ் பார்த்துட்டோம். அடுத்து ஃபார்முலாஸ் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சு, அதாவது இந்த ஃபார்மேட்டை முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் ஃபார்முலா வச்சு நம்மளோட ஆன்சர் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் இப்போ ஃபார்மேட் பார்க்கலாம். நெட் ப்ராஃபிட் அவைலபிள் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பர்டிகுலர்ஸ் அமௌண்ட் போட்டுட்டோம். எக்ஸ்பெக்டட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸுக்கு முன்னாடி ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும், அந்த அமௌண்ட் இங்கே போட்டணும். மைனஸ் டேக்ஸ் at 50% வச்சு நம்ம டேக்ஸ் வர வேல்யூவை 50% வச்சு நம்ம கண்டுபிடிப்போம். அண்ட் இதை வந்து ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ண வேல்யூவோட ஜென்ரல் ரிசர்வ் வந்து 20%. இந்த வர வேல்யூவோட ஜென்ரல் ரிசர்வ் வந்து 20% கண்டுபிடிச்சோம்னா வேல்யூ வந்துடும். அந்த வேல்யூவை ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்டோட மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு நெட் ப்ராஃபிட் அவைலபிள் ஃபார் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் நமக்கு அந்த அமௌண்ட் வந்துடும். ஓகே, இப்போ நம்ம இதில் 3 மெத்தட் சொல்லியிருந்தோம்னா என்னென்ன மெத்தட் சொல்லியிருந்தோம்? நெட் அசட் மெத்தட், ஈல்டு மெத்தட், ஃபேர் வேல்யூ மெத்தட். இப்போ இதுலேருந்து ஒரு சம் மட்டும் சொல்கிறேன். ஈல்டு மெத்தட் வந்து என்னென்னா கொடுத்துருக்காங்க. தி இஷ்யூடு ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் அ கம்பெனி வாஸ் ₹10 lakhs கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் 10,000 ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் 100 each. ஈச் 100 rupeesக்கு வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் சொல்லியிருக்காங்க 10,000. தி நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார் த பாஸ்ட் 5 yearsக்கு அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க 1,80,000, 1,20,000, 1,60,000 அண்ட் தென் ஃபைனல் 1,40,000. அஸ்யூமிங் தி நார்மல் ரேட் அட் 10%. நம்மளை வந்து அஸ்யூம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, நார்மல் ரேட் வந்து 10%ன்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் அவைலபிள் ஃபார் நெட் ப்ராஃபிட் ஈக்குவல் டு இந்த இருக்கக்கூடிய எல்லா அமௌண்ட்டையும் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும், டிவைடட் பை 5. ஏன்னா இங்கே 5 இருக்குல்ல, ஸோ 5 yearsக்குள்ளே அது கொடுத்துருக்காங்க, அதனால் டிவைடட் பை 5 போட்டோம் அப்படின்னா 6 lakhs கிடைக்குது. 6 lakhs divided by 5 equal to 1,20,000. அண்ட் தென் இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்மேட் பார்த்தோம்னா அந்த ஃபார்மேட் இப்போ இங்கே வந்துடுது. பர்டிகுலர்ஸ் அமௌண்ட் போட்டுட்டோம். ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் வந்து 1,20,000. இங்கே 1,20,000 இருக்குது, அந்த 1,20,000 மைனஸ் டேக்ஸ் அட் 50%. இந்த 1,20,000 இன்ட்டு 50% அதில் கண்டுபிடிச்சோம்னா 60,000 வந்துடுது. மைனஸ் பண்ணோம்னா 60,000 வந்துடும். இதுதான் ஆஃப்டர் டேக்ஸ். மைனஸ் ஜென்ரல் ரிசர்வ் அட் 20% கொடுத்துருக்காங்க. 12 இதனத்தையும் 60,000 into 20% போட்டோம்னா 12,000 வரும். டிவைடட் பை மைனஸ் பண்ணோம்னா 48,000. ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் நமக்கு வந்து எதுவுமே கொடுக்கவே இல்லை, ஸோ ஹைஃபன் போட்டோம். ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் ஆஸ் யூஷுவல் வந்து 48,000 அப்படியே இங்கே வந்துடும். இதுதான் வந்து நெட் ப்ராஃபிட்டோட ரேட்டு. இப்போ நம்ம ஃபார்முலாக்கு போகலாம். இப்போ ஈல்டு மெத்தட்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ஈல்டு மெத்தடோட ஃபார்முலா என்ன பார்த்தோன்னா எக்ஸ்பெக்டட் ரேட்டு அண்ட் தென் வேல்யூ பர் ஷேர். ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் அவைலபிள் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் டிவைடட் பை total paid up equity share into 100,000 போட்டேன் ஈக்குவல் டு 48,000. இப்போ நம்ம நெட் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சோம்ல 48,000 டிவைடட் பை 10 lakh நமக்கு கொஷினில் கொடுத்துருந்தாங்கல்ல, அந்த 10 lakh into 100 ஃபார்முலா படி 100 ஈக்குவல் டு இது வந்து எதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா பர்சன்டேஜ் கிடைக்கிறதுக்காண்டி கண்டுபிடிக்கணும். 4.8% வந்துருச்சு. இந்த 4.8% எங்கே நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம்னா வேல்யூ per share equal to expected rate divided by normal rate into paid up value of per share. அதாவது expected rate எவ்வளோ 4.8% divided by normal rate வந்து நமக்கு 10 சொல்லியிருந்தாங்களே இங்கே அஸ்யூம் பண்ணிக்க. ஸோ நார்மல் ரேட் அட் 10%, அந்த 10% இங்கே வந்துடும் இன்ட்டு 100. வேல்யூ பர் ஷேர் வந்து 100. இதெல்லாம் தான் நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா 48 வந்துடுது. இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ஃபைனலாக வந்து லிக்விடேஷன் ஆஃப் கம்பெனிக்கு வந்துட்டோம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து அதாவது வந்து என்ன குட்வில் முடிச்சிட்டோம். வேல்யூவேஷன் ஆஃப் குட்வில், வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் தென் லாஸ்ட் வந்து லிக்விடேஷன் ஆஃப் கம்பெனி, அதாவது LFS. ஓகேவா, லிக்விடேஷன் ஆஃப் கம்பெனி வந்துட்டோம். இப்போ அது வந்து மீனிங் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, லிக்விடேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா வந்து வைண்ட் அப், அதாவது வந்து தி கம்பெனி வில் கம்ஸ் டு அன் எண்ட். ஒரு கம்பெனி வந்து எப்போ வந்து வைண்ட் அப் ஆக போதோ அப்படின்றது தான் வந்து லிக்விடேஷன் அப்படின்றாங்க. இதை வந்து நம்ம வந்து லீகலாக தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வந்து கம்பெனி வந்து வைண்ட் அப் பண்ணுவாங்க. அவங்க இஷ்டத்துக்கு வந்து கம்பெனி வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போக மாட்டாங்க. இதை வந்து ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு வந்து லிக்விடேட்டர் அப்படின்ட்டு ஒரு அந்த கம்பெனியில் இருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க மூலியமாக தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து கம்பெனியை வைண்ட் அப் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கம்பெனியில் இருக்கிற
லைபிலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய கிரெடிட்டர்ஸ் பார்ட்னர்ஸ்க்கு எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து ஈக்குவல் ரேஷியோவில் வந்து கொடுத்துருவாங்க. அதாவது எதனால் அது எப்போ அப்படின்னா வந்து இந்த ஒரு கம்பெனி எப்போ வந்து வைண்டப் ஆக போகிறாங்களோ அப்போ வந்து அந்த லிக்விடேட்டர் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து அந்த ஈக்குவல் ரேஷியோ வந்து பிரித்து கொடுத்துருவாங்க. இது வந்து அவங்க இஷ்டத்துக்கு வந்து வைண்டப் பண்ண மாட்டாங்க. ஒன்லி லீகல் ப்ரொசீஜர் மூலியமாக தான் வந்து இந்த கம்பெனி வந்து வைண்டப் பண்ண முடியும். தட் இஸ் கால்ட் லிக்விடேஷன். இப்போ அதில் வந்து மோட் ஆஃப் வைண்டப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா வைண்டப் அதாவது எது மூலியமாக எப்பப்பெல்லாம் வந்து வைண்டப் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏ கம்பெனி மே பி வைண்டப் இட் மெனி ஆஃப் த ஃபாலோவிங் வேஸ் பை கோர்ட் கம்பல்சரி வைண்டிங் அப். அதாவது ஃபஸ்ட்டு கம்பல்சரி வைண்டிங் அப் ஆகணும் அப்படின்னா வந்து கோர்ட் மூலியமாக தான் ஃபஸ்ட்டு வைண்டிங் அப் ஆக முடியும். அடுத்து வாலண்டரி வைண்டிங் அப். நம்மளாம் வாலண்டியராக வைண்டிங் அப் ஆகுறது வந்து members voluntary winding up, creditors voluntary winding up, and then the winding up subject to supervision by court. ஓகேங்களா? ஓகே, தென் இப்போ நம்ம வந்து அடுத்து வந்து ஃபார்மேட் போகிறோம். ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ், லிக்விடேட்டர், ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட், அக்கௌண்ட். இப்போ லிக்விடேஷன் ஆஃப் ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டோம். இப்போ இங்கே ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க, பர்டிகுலர்ஸ் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, இங்கேயும் பர்டிகுலர்ஸ் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதுதான் ஃபார்மேட். நம்ம வந்து ஃபார்மேட்டாக சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. டு கேஷ் இன் ஹேண்ட் உள்ள அமௌண்ட் இங்கே போடணும். டு அசட்ஸ் ரியலைஸ், அதாவது அசட் வந்து ரியலைஸ் ஆகணும் அந்த அமௌண்ட் இங்கே போடணும். டு சர்ப்ளஸ் ஃப்ரம் கிரெடிட்டாஸ், டு கால்ஸ் இன் அரியர். இது வந்து டெபிட் சைடில் இந்த 4 தான் வரும். கிரெடிட் சைடில் இங்கே இருக்குது. பை லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் லிக்விடேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ், லிக்விடேட்டர் ரெம்யூனரேஷன் இங்கே போட்டுருவோம். பர் ப்ரிஃபரன்ஸ் கிரெடிட்டாஸ், பை டெபென்ச்சர் ஹோல்டர், பை அன்செக்யூர்டு கிரெடிட்டாஸ். இதெல்லாமே ப்ளஸ் பண்ணுற வேல்யூ தான் வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர், ஷேர் கேபிட்டல். ஓகே, எல்எஃப்எஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்துடலாம். ஃப்ரம் த ஃபாலோவிங் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரிப்பேர் லிக்விடேட்டர் ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்எஃப்எஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் சொல்லிட்டாங்க. எல்எஃப்எஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அசட்ஸ் ரியலைஸ்டு வந்து 3,50,000, செக்யூரிட்டி கிரெடிட்டாஸ் வந்து செக்யூரிட்டி ரியலைஸ்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க 40,000. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணி வரதான் வந்து செக்யூரிட்டி கிரெடிட்டாஸ். லிக்விடேட்டர்ஸ் ரெம்யூனரேஷன் வந்து 7,500, லிக்விடேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து 5,000. டிபெஞ்சர் ஹேவிங் ஃப்ளோட்டிங் சார்ஜஸ் வந்து 2,50,000, ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டாஸ் 6,000, அன்செக்யூர்டு கிரெடிட்டாஸ் 1,40,000. இப்போ வந்து நம்ம ஆன்சர் போடலாம். ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் லிக்விடேட்டர்ஸ் ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். இந்த சைடு வந்து ரிசிப்ட், இந்த சைடு வந்து பேமெண்ட் வந்துடும். இப்போ இந்த ரிசிப்ட் சைடு என்ன அப்படின்னா டு கேஷ் இன் ஹேண்ட் வந்து நமக்கு எதுவுமே கொடுக்கவே இல்லை சம்மில். ஸோ நம்ம வந்து ஹைஃபன் போட்டுறோம். டு அசட்ஸ் ரியலைஸ்டு, அசட்ஸ் வந்து எப்போ ரியலைஸ் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் 3,50,000. அண்ட் தென் வந்து டு சர்ப்ளஸ் ஃப்ரம் கிரெடிட்டாஸ் 40,000 மைனஸ் 35,000. கொஷின் ரீட் பண்ணுறப்ப சொன்னிருந்தால 40,000 மைனஸ் 35,000 மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா 5,000 வந்துடும். டு கால்ஸ் நிறைய நமக்கு கொஷின் எதுவுமே கொடுக்கவே இல்லை. ஸோ ஹைஃபன் போட்டுறோம். இந்த சைடு வந்து பை லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் லிக்விடேட்டர் எக்ஸ்பென்சஸ் 5,000 இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா 5,000, லிக்விடேட்டர் எக்ஸ்பென்சஸ் 5,000. பை லிக்விடேட்டர்ஸ் ரெம்யூனரேஷன் வந்து 7,000, லிக்விடேட்டர் ரெம்யூனரேஷன் 7,000 இங்கே போட்டோம். பை ப்ரிஃபரன்ஸ் கிரெடிட்டாஸ் வந்து 6,000 இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ரிஃபரன்ஸ் கிரெடிட்டாஸ் 6,000 போட்டோம். பை டிபெஞ்சர்ஸ் ஹோல்டர்ஸ் வந்து 2,50,000 இங்கே இருக்குது பாருங்கள் 2,50,000. நமக்கு வந்து அன்செக்யூர்டு கிரெடிட்டாஸ் அப்படின்றது நமக்கு வரவே வராது. ஸோ அன்செக்யூர்டு கிரெடிட்ஸை வந்து இதனை எதுவுமே நம்ம ப்ளஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த சைடு நமக்கு வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருக்கும் அந்த சைடு தான் நம்ம வந்து இது பிஎஃப் போடும், அதாவது பேலன்சிங் ஃபிகர் போடும். இந்த சைடு தான் வந்து நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இந்த சைடு பேலன்சிங் ஃபிகர் போட்டோம் அப்படின்னா டோட்டல் சைடு வந்து டேலி ஆகுது 3,55,000, 3,55,000. ஸோ எனக்குள்ள டாபிக்ஸ் வந்து வேல்யூவேஷன் ஆஃப் குட்வில், வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் தென் எல்எஃப்எஸ் லிக்விடேட்டர்ஸ் ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். தேங்க்யூ.